اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، یہ ایکسرسائز جو ہم نے پچھلی بار پڑھی تھی لیکن اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہوا تھا، بھی کر لیتے ہیں۔ اکرم آئی علی ریڈ دا فالوئنگ۔ غاب زمیلی یومن، غابہ فعل ماضی، اس کا فاعل آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، پہلے اور چوتھے سیگے میں آگے بھی آ سکتا ہے۔ تو اسم ظاہر فاعل زمیلی، غائب ہوا کون ہوا، ایبسنٹ ہوا کون ہوا، میرا کلاس فیلو، یومن ایک دن، دوست بھی کہہ سکتے ہیں مائی فرینڈ، ایک دن۔ اب یہ ایک دن کیا ہے، یہ ظرف ہے، ٹھیک ہے، اس کو ظرف کہہ کے آپ نے گزرنا۔ وَأَنَا غِبْتُ يَوْمَيْنِ، اور میں غائب ہوا 2 دن۔ یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے، کیونکہ یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے۔ انا مبتدا، غبت یومین، میں غائب ہوا، میں ایبسینٹ ہوا 2 دن۔ یومن، یومن کا مثنیٰ کیا بنے گا، یومین۔ اگر یومن ہوتا تو پھر یومانی، اب یومن ہے تو یومین ہے۔ بتا جیت الی الجامعتی، تم یونیورسٹی میں کب آئے۔ جیتا، یو کیم، وین یو کیم ان یونیورسٹی، ٹو دا یونیورسٹی، علاقہ مطلب ٹو دا ہوتا ہے نا، ٹو دا یونیورسٹی۔ جی تو فی ذی ذی القعدہ، میں آیا فی یعنی منتھ میں، ذی القعدہ ذی القعدہ کے مہینے میں، ان دا منتھ آف ذی القعدہ۔ بیکم بیت سیارت، اگر یا امر، اس کو امر پڑھنے میں نے ایکسپلین کیا تھا لاسٹ کلاس میں، وہ آ جائے تو اس کو امر پڑھا جاتا ہے، چاہے اس کے اوپر زیر زبر لگے ہوں چاہے نہیں لگے ہوں، اس کو اپنے امر ہی پڑھنا ہے، عمر نہیں پڑھنا۔ تو بیکم بیتا، کتنے میں بیچی تم نے اپنی گاڑی، یا امر۔ بیتوہا، میں نے بیچا ہے اس کو، بسمانیتی آلافن، کتنے، 8,000 میں، یعنی 8,000 میں، بسمانیتی ریال، 8,000 ریال میں بیچا۔ خریدنے کے معنی نہیں آ رہے یہاں پہ۔ با یبیع کا مطلب ہوتا ہے بیچنا، اشترا کا مطلب ہوتا ہے خریدنا۔ اچھا، اس کے بعد نمبر 4 سینٹینس ہے ہمارا، اور یہ ہے شاداب آگے۔ شاداب آپ پڑھیے آ کے تھوڑا ٹرانسلیشن کریں۔ جی ایک منٹ، اسکرین نمبر بڑی 4 کر جی میم، یہ ایگزام یہاں سے نمبر 4، آشا رسول، ہاں، عاشر رسول۔ ہاں جی، نمبر 4، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نمبر 4، عاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ و بالمدینہ المنورۃ۔ فعل ماضی فاعل عاش، جی بھی، عاشا فعل ماضی ہے، نہیں آپ ٹرانسلیشن کریں۔ عاشا یعنی کہ انہوں نے گزارا یا رہائش اختیار کی، اختیار کی رسول بیسیکلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیسیکلی اس کا میننگ ہوتا ہے lived، ہے نا، lived، lived اچھا یعنی lived، مکہ میں کتنا رہے اور مدینہ میں بھی، دونوں جگہ پہ زندگی گزارے، بھی مکہ تا و بالمدینہ المنورۃ، lived جی in both cities، ٹھیک ہے، جی بھی مکہ تا۔ اب جس سٹی میں رہتے ہیں نا، جیسے بھی بدرن آتا ہے قرآن میں، بھی مکہ ہاں تا جی مکہ میں، یا بعض دفعہ یہ حرف جر ایک دوسرے کا معنی دیتے ہیں، جیسے یہاں پہ لا آیا تھا نا تو یہ بھی فی کا معنی دے رہا تھا، فی تو فی کا دے ہی اچھا رہا، لیکن کبھی کبھی متا جیتا فل جامعہ، تم یونیورسٹی میں کب آئے، ہے نا، الا لگا جی دیتے ہیں، تو اس طرح یہ میننگ دیتے ہیں، پھر آپ کو سوچنا ہوتا ہے اچھا بھی مکہ تا کا کیا مطلب۔ انا ما، انا ما جئت بالکتاب اليوم یا استاذ، میں ماں، یہ ماں نافیہ ہو جائے گا، نہیں لایا، میں کتاب کے ساتھ نہیں آیا یا کتاب نہیں لایا،
نہیں لایا. اليوم جب آج. دیکھیں آیا تو میننگ اس کا ہوتا ہی ہے نا جا کا، لیکن جب بی آ جائے تو پھر لایا ہو جاتا ہے. لایا. مشکل ٹھیک ہے. نہیں ہے، ایک دفعہ یاد کر لیں، جب بھی بی آئے گا نا، جا آ ہو یا عطا ہو، ٹھیک ہے، عطا بی لانا ہو جاتا ہے. اور ذہبہ بی ہاں بھی جی. آپ نے پڑھا ہے نا. تو جب بی کا صلہ جی. ذرا میننگ چینج ہوں گے. تو نہیں میں یس. لایا کتاب آج یا استاد. آج ہے استاد. ہوں، صحیح. سرنا کلو مترینی. ہوں. سرنا. سرنا کا کیا ہوگا؟ سارا یسیرو سرنا. اچھا. ہاں میں نے سیر کی 2 کلومیٹر. سرنا یعنی کہ ہم، س- یہ نا کا سیکھا ہے. نہ ہم چلے، چلنے کے معنی میں بھی آتا ہے. اچھا ہم چلے. ٹھیک ہے. اصل ہم میں چلے کلو اصل میں مترینی سارا 2 کلومیٹر. یسیرو، سارا یسیرو جو ہوتا ہے نا، ایک حالت سے دوسری حالت میں آنا. چلنا ہے نا، وہ اچھا کھڑے ہو جائے. کھڑے. ہاں. اوکے. ہم 2 کلومیٹر چلے. ہوں. سیر ٹھیک ہے. کا معنی اجا. ہاں سیر کا ہاں جی. معنی بے سرنا کا زیادہ صحیح ہے. اجا طالباتو. اجا ات طالبات. کیا طالبات آ گئی ہیں؟ ہوں. اور اس کے بعد نام جئنا قبل قلیل. جی ہاں وہ آ گئی ہیں تھوڑی دیر پہلے. تھوڑی دیر پہلے آئی. اجاعت، جاعت جو ہے نا، یہ آپ کا کون سا سیرہ ہے؟ یہ چوتھا. چوتھا سیرہ ہے. اس میں جاعت تھا، یہ لگتا ہے ذرا بڑا ہے نا، الف تا بھی لگا ہوا ہے آخر میں، حمزہ تا بھی. تو یہ والے سیکھے میں اس میں فرق ہے، یہ واحد ہے. ہمیشہ جب بھی صحیح. اسم ظاہر فاعل آتا ہے، فعل ہمیشہ واحد لگانا ہے. صحیح جی. ہے. تو یہ آپ کا جی. طالبات ہے، تو یہ ساد واحد مونس آئے گا. اب دوبارہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ اسم ظاہر فاعل نہیں لا رہے، تو اب آپ ضمیر لائیں گے، ٹھیک ہے، فاعل کے طور پہ. ابھی اسم ظاہر جی. جب فاعل نہیں آتا تو پھر ضمیر آتی ہے. پھر ضمیر لانے کے لیے ہم گردان میں جاتے ہیں، گردان میں سے صیغہ اٹھاتے ہیں جو میچ کرتا ہے طالبات کے ساتھ، ٹھیک. ہے نا. جا آ جا جی نہ جا کے اٹھائیں گے. جی جانا کون سا صیغہ ہے؟ جئنا یہ واحد، بس یہ سوری جمع مونس غائب. جی جمع مونس نور غائب کا. النساء. غائب کا. جی. ٹھیک ہے. تو صیغوں کی پہچان ہونی چاہیے، یہ کون سا ہے، یہ کون سا ہے، یہ کون سا ہے، یہ کون سا ہے. تو جب بھی اسم ظاہر جی. فاعل آ رہا ہوگا تو وہ فعل آپ کا واحد آئے گا. کوئی ضرورت نہیں ہے پہلا یا چوتھا صیغہ اٹھائیں، آگے اسم ظاہر فاعل لگائیں، اور وہ کیا ہوگا؟ مذکر کے ساتھ مذکر، مؤنث کے ساتھ مؤنث. مونس. ٹھیک ہے. صحیح. تو اب یہ والا فعل جو ہے، یہاں پہ جو فعل ہے، اس کا اسم ظاہر فاعل نہیں آ رہا نا. اگر آپ اس کا فعل یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے، یہ نفی کے لیے، یہ ماضی ہے. اب آپ کہیں کہ یہ فعل تو شروع میں آ رہا ہے، میں واحد کا صیغہ لگا لیتی ہوں، تو آپ نہیں لگا سکتے، کیونکہ آگے اسم ظاہر فاعل ہی نہیں ہے. نہیں ہے نا. جی. تو جب بھی اسم ظاہر فاعل ہوگا نا، تو پھر آپ نے لگانا ہے. صحیح. یہاں بھی ضمیر فاعل ہے، ٹھیک ہے، یہ تو مفعول بن رہا ہے، ضمیر فاعل ہے، تو آپ نے گردان میں سے صیغہ اٹھانا ہے. یہ بھی گردان میں سے صیغہ اٹھایا ہے. تو یہاں پر آپ کے اسم ظاہر فاعل آ گیا، تو آپ نے واحد مونس کا. اچھا ابھی اس کو کرتے ہیں ہم انشاءاللہ. یہاں سے سٹارٹ ہے آج کا ہمارا لیسن. تو جی. پڑھیں اس کو کیسے کرنا ہے. ہم نے ربا آپ آ گئی ہیں، آ جائیں. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اچھا ان کو ہم نے کرنا ہے حامدن یبیعو آمنہ تو تبیون. یہ آپ نے رٹ لینا ہے. میں نے آپ کو بنانے کا طریقہ بھی سکھا دیا. چینجنگ کہاں آئے گی؟ یہاں پہ آئے گی. کبھی کم آتی ہے، کبھی تھوڑی زیادہ آتی ہے، کبھی ایک اسٹیپ میں کام پورا ہو جاتا ہے. پھر آپ نے جمع بنانا ہے تو اسی کے آگے واو نون لگا لیں. مشکل تو نہیں ہے نا. بس یہ آپ نے سیکھنا ہے کہ چینجنگ کہاں آئے گی. یہاں چینجنگ آتی ہے زیادہ، اور پھر یہاں چینجنگ آتی ہے چھٹے سیرے میں، اور پھر سیگا اس میں چینجنگ آتی ہے، باقی کسی میں نہیں آتی. جب آپ اس کو بنا لیتے ہیں نا، پھر یہ سارے سیگے تبیو تبیو ابیو، یہ 5 سیگے تو ویسے پیش والے بن جاتے ہیں. اور جب آپ یہ یبیونا بنا لیتے ہیں تو پھر تبیونا بھی بن جاتا ہے. جب آپ چھٹا بنا لیں گے یبینا تو تبینا بھی بن جائے گا، ویسے ہی بنے گا، صرف تا کا فرق ہے نا. تو آپ نے اس کو بنانا سیکھنا ہے، اس کو بنانا سیکھنا ہے، اور اس کو بنانا سیکھنا ہے، باقی یہ سب بن جاتے ہیں خود ہی.
तो या तो इसको रट लें या बनाना सीख लें। तो बनाना सीखने के लिए भी मैंने आपको बताया हुआ है। अब आप मुझे बताएंगी यबीयू का रूट वर्ड क्या है और ये कैसे बना हुआ है। अ, मिस के खरीदने बेचने वाला बे है, बा या आइन? बा या ऐन, बा आ, ठीक है। अगर मिडल में आ रहा है ना आपका अलिफ, तो इसका मतलब है कि वो हजवफ है, यानी उसका हरफ इल्लत भी मिडल में ही आएगा अगर मिडल में अलिफ आ रहा है। जैसे बा आ होता है ना, असल में माजी क्या है, ये बा आ है। इसी से जाके पता चलता है कि रूट वर्ड भी क्या है और आपका क्या बनेगा, बाप क्या बनेगा। इसी माजी की इसी के ऊपर तीन जबर लगाते हैं और फिर पता चलता है कि ये आपका क्या है, बाब। मुजारे बनाए तो यबीऊ बन रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे या है। मुजारे में या आई है तो माजी में भी या ही आएगी और मिडल में ही आएगी, ठीक है, क्योंकि बा आ है। अगर ये अलिफ एंड पे आ रहा हो तो फिर इसका मतलब है वो नाकिस है। सही है। तो जी। अब आपने क्या करना है, ये बा या आप कैसे बनाएंगे इसको, बा कैसे बनाएंगे। अ, मिस पहले आखिरी हर्फ पे पेश देंगे। नहीं, पहले माजी बना ले। अ, मिस बा इसका आ ये बनाना है, बनेगा। पहले बा आ बनाए। हमेशा किसको ढूंढना है आपने जाके बनाने के लिए, आपने किसको ढूंढना है, हरफ पहले इल्लत से को ये को। हरफ इल्लत को ढूंढना है पहले। माजी बना रहे आपने, इससे बा आ बनाना है, ठीक है। जी। बा आ बनाना है। अब कैसे बनाएंगे बताएं। अ, ये मिस पहले जबर को गिराएंगे ना, आखिर में पेश देंगे आइन पे। हम्म, क्यों। फिर मैं उसके बताऊं? बाद अच्छा, थोड़ा सा आप इनको सुन लें, अस्सलाम ये क्या कह रही हैं, इनको सुने क्या कहती है। जुबैदा आप करें, इसको अच्छा। बनाएं, माजी बनाएं। बा अस्सलाम बन वालेकुम सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम। या हरफ इल्लत आ गया तो या हम्म हरफ इल्लत मुतहरिक हो हम्म और उससे मा कबल जो है वो जबर हो, हम्म, तो इस कमजोर हर्फ को अलिफ में चेंज कर देते हैं। बस ये तो रूल ये है, ये बन जाएगा पहला बड़ा कायदा आ। है। ये सबसे जी पहला और आसान कमजोर। कायदा है। मैंने आपसे कहा जी था हरफ इल्लत को ढूंढने, हरफ इल्लत को ढूंढ के उससे पहले हरकत देखें, अगर जबर आ रही है तो उसको अलिफ में चेंज कर दें। अगर जबर नहीं आएगी ना पहले, तो फिर अलिफ में चेंज नहीं होगा। फर्ज करो पेश आ रही है या जेर आ रही है, तो फिर उसको किस में चेंज करेंगे, वाओ या में वाओ। चेंज। अभी जबर आ रही है ना, तो आपने अलिफ में चेंज करना है। तो ये बा आ बन गया, मुश्किल है, ये माजी बन गया। अब मुजारे बनाना है इसी रूट वर्ड से। तो बा आ यबी उ बनता है ना, कि नहीं ये बनता। भी जी। वो अलामत दरबा मुजारे यदरिबु से बनेगा। यबी उ क्यों बन रहा है बताएं मुझे। कौन दरबा से बाप पे यदरिबु। आ रहा है, कौन से बाप पे आ रहा है यबी उ बनने के लिए। दरबा यदरिबु। दरबा यदरिबू, तो यबी उ, यबी उ, यदरिबू यबी उ, यद अच्छा, ये तो पहले यब जी उ बनेगा ना। जी यब जी यबी उ तो बनेगा। यब जी उ, जी यफ इलू होता है ना, जी यफ इलू। अब ये पढ़ा नहीं जा रहा, तो अब इसका इलाज करना है, उसको यबीयू बनाना है, पढ़ने के काबिल बनाना है। ये हरकत ये या की हरकत को हम पीछे करेंगे हम्म, मुंतकिल करके, तो फिर ये या साली साइलेंट हो जाएगा, तो ये बी बन जाएगा फिर। ये बी ओ। यबीयू बन जाएगा। अब ये यबीयू ऐसे ही बना हुआ है। जी पहले हमने ये रूट वर्ड निकाला इस लफ्ज का, फिर हमने फा अला के वजन पे डाला। तो फा अला के वजन पे जब डाला तो बा या ऐन बन गया। फिर वो पढ़ने के काबिल नहीं था, तो हमने या से पहले जबर थी तो अलिफ में चेंज किया, तो पढ़ने के काबिल हो गया। फिर इसको बनाया यफ इलू के वजन पे, तो ये यब जी ऊ बन गया। जी यब जी ऊ यफ इलू बन गया। अब ये पढ़ने के काबिल नहीं था, तो हमने उसकी हरकत दूसरा कायदा यूज किया, ट्रांसफर का, यबी यू बन गया। सही है। जी तो ये कौन सा फेल है, और अरूबा ये कौन सा फेल है, बा या ऐन। बाप तो पता लग गया, दरबा फेल कौन सा है ये। अ, मिस बता दी। फेल गैर सही है, नंबर एक गैर सही है ना। सही तो नहीं है जी। ना। नहीं, सही तो वो होता है जिसमें रुपए किसमें बीमार वर्ड हाँ आया ना, घर पे इल्लत। हाँ, बीमार अरफा है तो गैर सही। अब इसका इलाज भी करेंगे, ठीक है, तैयार रहना है। पहले रूट वर्ड निकाले, माजी बनाए फा अल्लाह के वजन पे, तो बया बन गया, पढ़ने के काबिल नहीं था, इलाज करना था।
या पे जबर पीछे जबर अलिफ में चेंज कर दिए, बा आ बन गया। अब मुजारे में गए तो यब यी ऊ बना। थोड़ा सा आपको ना होमवर्क करने की जरूरत होती है इन चीजों पे, बाकी ठीक है। यब यी ऊ बन मिस गया। अब यब यी ऊ मिस में मैं ट्रांसफर का कायदा यूज करेंगे। ट्रांसफर का कायदा, ट्रांसफर का कायदा क्या है? हरकत को पीछे मुंतकिल करते हैं और फिर उसको हम, वो बन जाता है। अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर एक स्टेप और करना होता है। वो भी कहीं ना कहीं आएगा, मैं करवा दूंगी। अब बताएं मुझे, सही समझ आए? मिस मुझे ना जो मुतारे के बाब आपने बताए थे ना, देखिए आपने जो पहले वाले याद कराए थे ना, फतहा इफ्ताह वाले, वो तो मुझे याद है। फाला, उइला, सब और याद हो जाएगा, सब याद हो जाएगा। ये दो स्टेप आप याद कर लें, सब याद हो जाएगा। मैंने पहला कहता क्या बताया? अरफिलत मुतहरिक पीछे जबर अलिफ में चेंज करना है, ठीक है। जी हरफिलत मुतहरिक, अपने हरफिलत को ढूंढना है जाके रूट वर्ड में। उससे पहले जबर है तो उसको अलिफ में चेंज करना है। ये पक्का कायदा है, आसान तरीन कायदा है। दूसरा कायदा ये है कि अब हमने दूसरे कायदे में हमने हरफ इल्लत मुतहरिक और वो पीछे वाला कायदा इस्तेमाल नहीं करना। अब हमने ट्रांसफर का कायदा यूज करना है। यानी हरफ इल्लत को पीछे खाली लफ्ज के ऊपर मुंतकिल करना है। यब यू था ना, तो बा साकिन था और या के नीचे जेर थी, तो जेर को हमने बा के नीचे डाल दिया और या को आराम दे दिया, सुकून में ले आए। ठीक है, तो यबीयू बन गया। यहाँ पर आप देखें तो ये आपका साकिन है, या इसकी हरकत को हमने हटाया, पीछे दिया, जी इसको ट्रांसफर का कायदा कहते हैं। यबीयू हो गया। तो बस इसको पढ़ने के काबिल हो गए तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है। ये समझ आया कि नहीं आया? बाकियों को छोड़ दें, अभी दिमाग से निकाल दें सब, खुद ही सारी चीजें आ मिस जाए। जी मिस, ये तो आ गया। और मिस ये जो या है, इस पे ऑटोमेटिकली साकिन की हरकत आ गई ना हमने। हाँ, जब वो तो ऑटोमेटिक ही सही। आ जाती है, लेकिन शो भी तो करनी होती है ना। जी अच्छा, अब ये यबीयू बन गया ना, पहला सीगा बन गया। अब तबीयू भी बन जाएगा, तबीयू भी बन जाएगा, अबीयू भी बन जाएगा, नबीयू भी बन जाएगा, है ना। जी मिस, फिर तो पूरी गर्दान आ जाएगी ना, जैसे हम मुतारी की करते हैं। अभी तो आपने पेश वाले सारे सीगे पहले देखने हैं ना, कि ये मुझे बनाने आ गए हैं, ताकि आपके सर से बोझ उतरे, है ना। जी 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 पहला सीगा बन गया, 5 सीगे बन गए। दूसरा सीगा, उसी में आपने वो नून ऐड कर देना है, ठीक है। ये भी बन गया। जब जी ये बन गया तो ये वाला भी बन गया, हाँ जी ऑटोमेटिक बन गया। जी अब आपने छठे वाले पे काम करना है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बन चुके हैं, ये भी बन चुके हैं। अब आपने इस पे काम करना है, या बे ना बनाना है। ये बन जाएगा तो ये भी बन जाएगा। अब ये यफ जी। इलना के वजन पे है ना। फाला, बाप दरबा है ना, तो दरबा दरबा, जी यदरिबु। तरबा। दरबा ही है। चले, दरबा यदरिबू, है ना। तो अब ये क्या जी बन जाएगा? यदरिबू का मतलब है यफ इलू, तो यफ इलना बन जाएगा ना। फाला, फाला, फालू। ये अभी मुजारे बना रहे हैं, ठीक है, फाला नहीं बना रहे। अब यफ अलू, यफ अलानी, यफ अलूना, तफ अलूना, अलू, तफ तफ अलानी। अलानी, यफ, तफ अलूना, यफ, यफ अलूना, यफ यफ यहाँ पे, अलना, यहाँ पे, यहाँ पे यफ़अलना यफ, यफ यफअलना अल ना बनेगा। बनेगा। मुजारे में यफ अल ना नहीं बनेगा। मुजारे में क्या यफ बनेगा? अलामत मुजारे, यफ इल ना बनेगा। यदरिबना है ना, जी है ना। यदरिबू, यदरिबा, यदरिबूना, तदरिबू, यदरिबना। समझ आइए? जी यदरिबना, यफ इलना। मुजारे बना रहे हैं ना, तो जेर आती है ना मुजारे में, तभी तो दरबा जी जी यदरिबू बनता है ना। यदरिबु। जी आप यदरिबु यदरिबू बनता से कर लें, यदरिबू, यदरिबूना, यदरिबू, तदरिबू, यदरिबना। यदरिबना आपने है। कर लिया। यदरिबना। अब इसमें आप अपने अपने रूट वर्ड भी तो डालने हैं ना, तो यफ इलना बन जी जाएगा, है ना। जी सॉरी, ये बन जाएगा ना, क्या है, बा या ऐन ना। बा या डालेंगे। इसमें डालें यदरिबना में, ये यफ इलना में, ये यदरिबना में, जिसमें भी डालना है। या 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 ईब, या ईब, या ईना, या ईना बने नहीं, या इब्ना, नहीं गलत हो गया। या यब इब्न, इब्न या या इब्न या इब्ना। इब्न इसकी हाँ जी, जगह इब्ना आपने, बनेगा। द्वात की जगह आपने बा डालना है ना, तो ये क्या बन जाएगा? यब,
اور یہاں عین کے या نیچے زیر ہے، یبئنا بنے گا، याबीना हाँ जी یبئنا۔ याबीना हाँ जी اب اس کو کریں، یبئنا ہو گیا، اب اس کو کریں۔ अभी تو اب آپ نے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے ابھی؟ دیکھیں या یہاں پہ یا ہے وہ بھی لگا لی، آپ کا با جو ہے وہ اس کے اوپر سکون لگانا ہے، یہاں پہ غلطی ہوئی ہے۔ आप आइन के नीचे जेर और बा भी आएगा ना, बा उसके बाद आएगा इबना हो जाएगा ना, या ایک इबना سیکنڈ، کوئی जबी غلطی ہوئی जबी ہے نا صبح यू ना صبح۔ होगा, یب، जबी यू ना या ہاں कुछ دیکھیں जबी با यू ना। یا بھی ہے نا، जी تو یہاں پہ اچھا یہ والا یہاں پہ یب، اور یہاں عین کے نیچے زیر آئے گی، یہ जेर غلطی आएगी ہوئی، और फिर या आएगी ना, یا भी آئے گی، जबी یب یہ نا، या हम्म भी یا پہ کیا آئے گا؟ یا जेर پہ سکون، कुछ یا नहीं پہ आएगा سکون इसमें, ہے، یا پہ سکون सुकून آئے گا۔ आएगा हाँ اب या پڑھیں کیا भी آیا؟ عین کے نیچے زیر دی، जबी जब और या को गिरा गिरा देंगे ना, टू या आ गई ना इकट्ठी तो या को गिराएंगे, کہاں پہ ٹرو یا کہاں سے آئی ہے مجھے بتائیں؟ नहीं नून सॉरी नून या मुझे लग रहा था ये या है ना, हरफ इल्लत को गिरा देंगे ना, یب नहीं اینا بنے نا، वापस आ जाता है फिर तब इसमें ना अच्छा इसमें ید ربنا، یب اینا، تو तो पेश یب اینا، اچھا یہ یا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو जी کیا کرنا ہے آپ نے؟ ٹرانسفر کا قاعدہ کریں گے، کون سا والا قاعدہ کریں گے؟ حرف، وہ دو قاعدے ہمارے پاس ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک یوز کر سکتے ہیں نا۔ تو اب آپ دیکھیں اس میں یہ عین کلمہ ہے، اور اس کا آپ پیچھے زیر دے इस دیں، ٹرانسفر قاعدہ ہو جائے گا، یا پھر آپ اس کو گرا دیں، دو ساکن اکٹھے ہو گئے نا، تو اس کو گرا دیں تو یہ بے نہ بن جائے گا۔ اگر اس کو گرا دیتے ہیں تو یہ سیدھا سیدھا بن جائے گا، یہ بے نہ بن جائے گا۔ حرف متحرک، اچھا اس ट्रांसफर का फायदा था। میں کون سا قاعدہ ہے؟ یہی والا ٹرانسفر ट्रांसफर والا ہی ہے का نا، फायदा था। जी کچھ जी जी غلطی ہو رہی ہے، ید ربنا، یب ये या जेर को ना पीछे बाप पे कर देंगे ट्रांसफर और چلے फिर یہاں پہ या کر को गिरा देंगे کیوں हाँ کریں जी گے؟ وائے ना ना وائے، ना वहाँ थोड़ी नो जाएगा چلے کر دیا، اس کو سکون میں لے آئے، जी ना حالانکہ तो یہ फिर حرف या علت بھی को نہیں गिरा تھا۔ दिया اب फिर اس या میں को آپ गिरा نے کیا کیا؟ ان دونوں کو और دو फिर سکون लत को اکٹھے، تو اس کو रूफ इल्लत گرائیں को گے गिरा देंगे تو یہ जी یب نہ بن جائے گا اس طریقے जी سے، صحیح ہے۔ تو حرف علت کو जी گرانا ہی ہے، تبھی بنے گا जी پڑھنے کے قابل۔ یہاں پہ حرف علت نہیں آ رہا نا، آپ دیکھ لینا نہیں آ رہا، اس کا مطلب حرف जी علت گرے گا۔ تو جب जी یہ آپ کا یب نہ بن گیا تو یہ تب نہ بھی بن گیا، یہ بھی بالکل ویسی ہے، اس کو آپ تا لگا کے یہاں لگا لیں، صحیح ہے۔ जी یہاں وہ لگا کے یہ بنایا تھا، جب گردان بنائیں گے تو بہت ایزی ہو جائے گا، باقی تو ہمیں کسی کام سے مطلب ہی نہیں نا۔ آپ کی تو گردان آئے گی نا، ٹیسٹ میں بنائے تو بہت بن جائے گی، اور ایزی آئے گی، مشکل نہیں آئے گی۔ اچھا اب آپ دیکھیں یہاں پہ، لیکن سیکھنا ہے نا، ہر چیز کو سیکھنا تو ہے، उस्ताजा تبھی نا، اب एक تب، बात मैं बोलूं ہاں بولے، इससे पहले वाला टेस्ट नहीं आया हमें 36 नंबर میں نے آپ کو نہیں 37 بھیجا؟ नहीं नहीं 37 नहीं सर मैंने मैसेज भी किया था आपको कि اچھا सिरात میسیجز تو میں मुस्तकीम نے ابھی دیکھے نہیں ہے۔ اچھا دیکھتی जी ہوں میں، انشاءاللہ 36 بھی بھیج دیتی ہوں، 36 35۔ 35 आ गया है استاد सर 36 35 میں نے آپ کو 36 ریکارڈنگ کس کی بھیجی ہے مجھے یہ بتائیں، ریکارڈنگ کس کی آئی ہے؟ 37 की 37 دو کی ریکارڈنگ آئی ہے، 36 37 जी کی، ایک ساتھ ये تو نہیں इकट्ठी آئی نا، ایک ساتھ नहीं تو نہیں آئی۔ इकट्ठी नहीं आई, एक पहले आई है एक साथ नहीं 36 है की, اچھا अभी 36 कल کا आई है ٹیسٹ نہیں 37 آیا، ٹھیک ہے، میں پھر آپ 37 کا تھوڑا ہولڈ کر دیں، میں آج بھیجتی ہوں 36 کا، ٹھیک ہے، تو آپ अच्छा اس کو ठीक जी کیجئے گا پھر، صحیح ہے۔ जी ठीक जी استاد مجھے ریمائنڈر جزاک دے اللہ دیا کریں، کیونکہ وینسڈے کو آپ کا ابھی تک آپ لوگوں کا ٹیسٹ نہیں آیا، تو آپ اس کے بیچ میں وینسڈے کو آپ کا نیو ٹیسٹ آتا ہے نا، اس کے بیچ میں یہ والا ٹیسٹ کر لیں۔ تو اروبا نے تو کر जी لیا ہوگا، اروبا آپ نے کر لیا؟ جی مس میں نے بھیج دیا ہوا ہے کر کے، اور 36 میرا کر کے چیک بھی بھیج ہو دیں، گیا وہ۔ ہاں 36 مجھ سے مس ہو گیا، میں تو گروپ میں ڈال دوں گی، ٹھیک ہے، अच्छा 36 ٹھیک ہے، میں 36 ڈال دوں گی، اور پھر اس کے بعد آپ کر کے پھر 37 اگلے ویک میں کر لیجیے گا، بہت ٹائم ہے، صحیح ہے۔ انشاءاللہ چلے جی جی اچھا بتا دیا آپ لوگوں نے، تو یہ بے نہ سمجھ میں آ گئی، اس کا آپ نے سے وہی ٹرانسفر کرنا ہے، بس یا اڑانی ہے آپ نے بیچ میں سے، دو یا نہیں رکھنی، ایک یا کو اڑانا ہے۔
तो ये भी बन दो जाएगा। आ अब गए ना ये हम रह गया, अब ये सुकून। तफ अलीना के वजन पे बना हुआ है ना। जी तो तफ, अलीना ये आप फा से ही बनाया करें, जब यदरिबीना में जाती है ना बहुत गड़बड़ हो जाती है। तफ अलीना, तफ अलीना से बनाए। ओके अब तो ये बन गया ना, अलीना यफ अलीना ही बना है ना। यद रिबीना, क्या है? यद तदरीबीना तदरीबीना तदरिबीना, तद, और यहाँ पर आपका तद, यहाँ पे जेर आएगी, तफ जी एलीना, हम्म तफ इलीना, यद बीना। या से पहले तो वैसी ही जेर आती है, यहाँ पे भी आएगी। तो अब ये क्या बन जाएगा, तब तबीना, तबीना तबयीना, मुश्किल, तबीना तफ एलीना। ये अब आपको खुद कॉपी पे बनाने चाहिए, मेरे लिए लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हार्ड हो जाता है इतनी चीजें लिखना। अच्छा, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पे भी जेर है, ये सुकून है, तो आपका क्या बनेगा, तब जी, तब जी जी ईना, ईना, तब जी ईना बनेगा, जी तब जी ईना। शदाब हैं कि भाग गई हैं, हाजिरी लगाती हैं और भाग जाती हैं। मैम मैं इधर ही हूँ, सॉरी जी। आप क्या कहती हैं? अच्छा, हम इसको कर रहे हैं, बताएं कैसे करेंगे। तब जी ईना, तब ये ना, तफ इलीना, तब तफ ये इलीना। ना, इसको तभी ईना हो जाएगा ना। ये इसमें जो या है, हम्म, ये हरफ इल्लत वाली, ये गिरा देंगे। ऐसे ही गिरा देंगे, इसको साकिन करेंगे तो गिराएंगे ना। तभी, में तो हाँ जी, साकिन जेर तभी करने नीचे के में लिए, देंगे, साकिन जेर को करेंगे बा तो पे दे गिराएंगे, देंगे। जब दो साकिन इकट्ठे होंगे ना फिर गिराएंगे ना। अच्छा, पहले इसको हाँ, साकिन करेंगे हम ताकि हम इसको गिरा सकें। हाँ, इसको पहले पीछे लेके जाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसको सुकून देंगे और ये जेर गिर तभी हो जाएगी, जाएगा। तभी ईना बन जाएगा। अब दो या इकट्ठे हुए तो कौन सा वाला सी, ये तो जमीर है, फाइल है, इसको नहीं गिरा सकते, इस वाले को, हम्म, हरफिल्लत वाले को गिराएंगे। तो तभी, हरफ इल्लत गिर गई। ये तभी ईना बन गया ना, जी, तभी ईना बन गया, सही है। यहाँ पे सुकून नहीं डाला हुआ सही। नहीं है, तभी ईना बन गया, यहाँ भी सुकून नहीं डाला हुआ, इतनी जगह नहीं होती ना, तो वो नहीं डालते फिर इतनी हरकत। तो जहाँ पे हरकत नहीं होती वो साकिन होता है। अरबी बुक्स में जहां भी सही। हरकत ना नजर आए, इसका मतलब है वो लफ्ज साकिन है। जैसे ये अलिफ है ना, इसके पर हरकत नजर नहीं आ रही, ठीक हम्म, है। तो अब ये साकिन है, लेकिन लिखते नहीं है। लिखते क्यों नहीं है, लिखते इसलिए नहीं है कि फिर जगह। उसको झटका देना पड़ता है, अच्छा। हमजा बन जाता है ना। हम्म, ये अलिफ साकिन है, तभी तो हम वो जब दो हमजे आते हैं तो एक गिरा देते हैं ना। तो वो ये वाला गिराते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये भी सुकून वाला होता है, दो साकिन इकट्ठे नहीं आ सकते। तो दो हमजे जब आते हैं दोनों साकिन होते हैं तो इस वाले को गिराते हैं, अलिफ को गिराते हैं, कि इसके ऊपर लाजिम सुकून होता है। हम लिखते नहीं है कि वो झटका बन जाता है फिर। अच्छा, बहरहाल ये तभी ना वाला मसला भी हल हो गया, ठीक है। तो अभी आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पेन चलाना पड़ेगा, और मुश्किल नहीं है, हरकत को पीछे करें और वो उसको फिर दो या बन जाते हैं साकिन, उनको गिरा दें। इसमें भी ऐसे ही हुआ था, इसमें भी ऐसे ही हुआ था। अच्छा, अब हम देखते हैं असनिद यसीरु व या ईशु, ये किससे बना हुआ, माजी क्या होगा, यसीरु सारा, यसीरु और ये वाला, आशा, यईशु। हाँ, या ईशु भी असल में या ईशु नहीं था, और यसीरु भी असल में या, ये इनकी इस्तेमाली शक्ल है। इनकी असली शक्ल जो है यस ये रू है, यफ इलू के वजन पे, और ये भी यफ इलू के वजन पे, या ईशु, ये उस तरह से बनता है ना। तो आपका यफ इलू के वजन पे जब उसमें फिर आप चेंजिंग करते हैं तो फिर बनता है। जैसे सारा जो है असल में तो सारा नहीं है ना, सयरा है ना, सयरा को फिर आप सारा बनाते हैं ना। इसी तरह इसको भी आपने यस ये रू को आपने यसीरो बनाना है।
جیسے اس کو بنانا ہے ایسی، جیسے یبیو کو بنایا ہے نا حرکت پیچھے کر کے، بالکل ایسی دونوں ان کو بھی بنانا ہے. بس سب سے پہلے تو آپ کو باب کا پتا ہونا چاہیے، روٹ ورڈ اینڈ دین باب. یہ دو چیزیں آپ کو صحیح نہیں پتا نا تو پھر آپ آگے نہیں چل سکتے. باقی تو دو رول ہی ہے نا، وہی یوز کرنے ہیں آپ نے. حرف علت متحرک پیچھے متحرک الف میں چینج کر دیں، صحیح ہے. اور دوسرا رول کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ٹرانسفر کا قاعدہ ہے، اس میں حرکت کو پیچھے خالی حرف پہ ٹرانسفر کرنا ہے اور حرف علت کو سکون دینا ہے، تو یہ بن جاتا ہے پھر. اچھا، یبی البقالو السکرہ، پڑھے، اس کا میننگ بھی کرنا ہے جلدی جلدی. اقرأ ما يلا read the following يبيع آپ نے پڑھ البقال آپ نے السكر. پڑھ لیا، آپ نے پڑھ لیا، کوئی اور پڑھے؟ اچھا آپ سنیں بس، کیونکہ یہ میننگ مشکل ہے، میں نے بتانا چاہ رہی ہوں سب کے میننگ. زبیدہ آپ پڑھے. اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان. یبیع البقال السکرہ ال ال نہیں والملح والزیت والبید والزبدہ والجبن والدقیق دال جو والعدس ہے نا، دال وہ بدی کا، اچھا ودیک دال جو ہے نا والدس شمسی حرف ہے نا، تشدید کے ساتھ آتا ہے. والعدس وما الى ذالک. وما الی ذالک، یعنی ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا بولتے ہیں نا، ایکسیکٹرا. تو یہ یبی البقالو، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ فعل. فائل بقال فاعل کیا ہے؟ بقا بقالو. ٹھیک ہے، بقالو and اسم ظاہر فاعل ہے. یبیعو با آ یبیعو، با یا آ اس کا روٹ ورڈ ہے. با یا آ سے با آ بن جاتا ہے، اور یب یی او یف الو سے یبیعو بن جاتا ہے ٹرانسفر کے قاعدے سے. پھر آپ کا یہ کیا ہے؟ بقالو، یہ اس کا فاعل ہے. بیچتا ہے، بیچتا ہے، کیونکہ پریزنٹ ٹینس ہے نا. جی ہاں، ماضی تو نہیں ہے نا. با آ ہوتا ہے نہیں بیچا. یبیعو بیچتا ہے، سیل کرتا ہے کون؟ بقالو السکرہ و مل آ. اب سکرہ کا مطلب پتہ ہے، مل آ کیا ہوتا ہے؟ دودھ سالٹ نا سالٹ. سالٹ و زیتا، زیتون. زیتون زیتا کا مطلب ہے تیل، تیل. ہاں جی زیتون نہیں ہے، تیل. ٹھیک تیل. ہے، زیتون کے، جی زیتون کا ہو یا کوئی اور ہو، زیتا تیل ہوتا ہے، تیل کو کہتے ہیں جو ہم کھانے میں یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. والبیدہ، جی انڈے. انڈا، انڈے کر لیں، جمع کر لیں. ٹھیک ہے. والزبدہ، چیز، بٹر 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 بٹر، بٹر کہہ لیں. والجبنہ، جبن چیز. چیز ہوتا ہے، جبن چیز ہوتا ہے. جی والدیکا، دیکا کیا ہوتا ہے؟ آٹا، فلاور فلاور جسے کہتے ہیں. والعدس، دالیں، دالیں. لینٹلز. وما الی ذالک، اور اسی طرح کی بہت ساری دوسری چیزیں. بقال گروسر ہوتا ہے جو گروسری بیچتا ہے. السکرہ شوگر، والملء، ملء نمک ہوتا ہے. قرآن مجید میں یہ لفظ آتا ہے نمک کا، وہ جہاں پہ دو کھارے پانی آتے ہیں نا. انسانوں کی شخصیات بھی ایسی ہوتی ہے نا، رحمان. کچھ کھارے ہوتے ہیں، کچھ میٹھے ہوتے ہیں نا، کچھ جی ملے جلے ہوتے ہیں، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو مثال دی ہے نا وہاں پہ، سورت ادھر رحمان. پانی کھارا ہے، ادھر اپنی اپنی حدوں میں رہتے ہیں نا. جی والزیتہ کیا ہے؟ تیل. والبیدہ ایگز. زبدہ بٹر. جبنہ چیز. جبن سے مجھے اس لیے یاد ہے کہ جبن تو یہاں بچے کھاتے ہیں ہمارے. جبن وہ چیز سے بنا ہوتا ہے. وہ دیکا، دیک جو ہوتا ہے یہ آٹا ہوتا ہے ہر قسم کا، وائٹ فلاور ہو یا دوسرا. والا ادسا، ادسا لینٹلز ہوتے ہیں، دالیں. میم یہ دیکا تو مرغی ہوتی ہے نا، مرغا ہوتا ہے نا، یہ دقیقہ ہے نا. یہ والا بس وہ تو وہ پتلی والی دیکا، کاف سے ہوتی ہے نا مرغی، وہ پتلی دیکا والی ہوتا ہے کاف. نا، وہ دیکا ہوتا ہے. ادیک. ادکن دال جو ہوتا ہے نا، دال یہ شمسی لیٹر ہوتا ہے. ادیک، اس کو ول دیک نہیں پڑھنا، اس کو بھی الدیک نہیں پڑھنا، اس کو ادیک پڑھنا. پر یہ وقت دقیق ہے استاذہ. یہ میں سے وہ دقیقہ ہے نا، میں تو بھی کہنے آٹا والی ہے تھی. نا،
आटा, आटा। फ्लावर, फ्लावर, हम्म, आटा है ना, मैं उसको मुर्गा थोड़ी बोल रही हूँ। आटा है ना, आटा। आटा नहीं खा। मिस, वो पहले भी हम लोग दीका पढ़े थे ना, तो इसलिए तकीका है, ये कह रहे हैं हम लोग ना। वद्दकीका, वद्दकीका। ठीक है, तो शद्दा है। आपको मोटा करना। इला जालिक या ईशुल असदु फिल गाबती। पढ़े, मीनिंग करें। अ, आशा या ईशु। अ, 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 जान वो है ना, शेर, शेर शेर, रहता है, शेर रहता है बिल जंगल में, गाबती, जंगल में। गाबा क्या होता है? जंगल में। जंगल। यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी तो जंगल में फेंका था। गाबा, गाबा जंगल को कहते हैं। उसके बाद मता, मता यजी उल मुदीरा। मुदीरू, जेर जबर से बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए कुरान में बहुत ख्याल रखना यजी पड़ता है। उल मुदीरा, मता यजी उल मुदीरू। मुदीरू, जी मुदीरू। कब वो आएंगे हेडमास्टर, आएंगे हेडमास्टर? प्रिंसिपल, सवाल कर रहे हैं ना, या कब आते हैं, प्रेजेंट टेंस या कब फ्यूचर आते में, दोनों में तर्जमा कर सकते हैं। मता यजीयु, कब आएंगे या कब आते हैं, टाइम पूछा जा रहा है ना। यजीयु, हैं? फिस्साअति सामिनती, वो आएंगे 5, फिस्साअति सामिना, 5 होता है ना, 5, 5 o'clock। हामिस 3 होता है बजे, 5। 8 3 बजे। 8 8 बजे। 8। अच्छा, सामिनुन अच्छा, अच्छा, 8 होता 8, है। हाँ जी, हाँ जी, 8। सानिन भी कह देते हैं, असल में सानी यून होता है। सानी तो वो होता है ना, सेकंड, अदरसु सानी। और सामिन क्या होता है? ये 8 होता है, सामिनुन। अतुरीदु, अतुरीदु अन तबीअ सियारतका या उस्ताजु। आई वांट अतुरीदु, टू आई वांट टू बाय योर कार और उस्ताद। आई वांट टू, अतुरीदु अन तबीया सियारत का या उस्तादु। डू यू वांट, अच्छा, डू यू, यू है ना, अच्छा, आपने हाँ किस जी, में? युरीदु नहीं, अतुरीदु है जी। हाँ, अतुरीदु अन तबीया, क्या आप बेचना चाहते हैं अपनी गाड़ी या उस्तादु? ठीक है, अच्छा, क्या जी, आप बेचना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि आप बेचें अपनी गाड़ी? दो तरह से तर्जुमा कर सकते हैं ना, मस्दर मुअव्वल है ना, जी, लफ्जी तर्जुमा भी कर सकते, के आप, दोनों तरह से तर्जुमा हो सकता है। तुरीदु अन तबीया सैयारतक, मैं समझ में आ गए, दो मफूल चाहिए तुरीदु को, एक ये वाला बन जाएगा मस्ते मुअव्वल, और ये वाला क्या बन जाएगा, दूसरा मफूल, सैयारता। हम्म। आगे क्या, नंबर 5। कालत कालतिल मुदर्रिसतु लिल मुदीरती हाउलाई तालिबातु यगबिना कसीरा, यगिबना, य- यगिबना, यगिबना यगिबना कसीरन। यगिबना कसीरा। कालत, अब क्या आएगा, इसको कैसे पढ़ेंगे? कालत कॉलत तिल, तिल। तिल तिल आएगा। मुदर्रिसतु लिल मुदीरती। काला जब भी आता है तो काला का एक फाइल होता है। फाइल क्या है इसमें? अंत, हिया। अल मुदर्रिस। हाँ हिया। हाँ जी, ये पहला और चौथा सॉरी सीगा आए ना, मुदर्रिस। तो बस आगे भी आगे है, नजर मार आगे है लेते बस, हैं। आगे है, समजायद आगे। फाइल है। कितनी बार अल समझाया मुदर्रिस। जुबैदा? अल मुदर्रिस। पहला और चौथा सीगा फेल का देखें तो आगे भी नजर मारें। हाँ जी, वो दोरी ना फाइल ढूंढना शुरू कर दें। जब बाकी 12 सीगे आएंगे ना माजी के, तो फिर आपको आगे देखने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर ही से फाइल निकाल लें, साथ ही लगा होता है। लेकिन जब पहला चौथा सीगा आता है तो आगे नजर मारनी है आपने, आगे भी अंदर भी फाइल आ सकता चल है। जी, इतना नजदीक फाइल लिखा हुआ था, है ना मिस्टेक? जी, हाँ, तो ये कमियां दूर करनी है ना, इसलिए तो मैं डेली क्लास ले रही हूँ, ताकि आप लोगों को ये प्रैक्टिसेस हों, क्योंकि आप लोगों के पास तो टाइम ही नहीं है। यहाँ से फारिग होके फिर घर के धंधे शुरू हो जाते हैं, फिर ज्यादा से ज्यादा टेस्ट ही करेंगे वीक में एक। तो आपका क्या होगा, काला तिल मुदरिसतु लिल, किससे कहा, लिल मुदीरती, और क्या कहा,
क्या कहा जो होता है वो क्या बनता है इन्वर्टेड कॉमाज में? आपने काला मकबूल कॉल मफूलुल कौल बनता है। और वो क्या बनता है जुमले में? काला का क्या बनता है? मफूल फूला। मफूल बनता है। मफूल बनेगा, मफूल। अभी तक बोलना नहीं आता, बार बार बोला करेंगे लफ्ज। मफूल। काला की चार चीजें आपके सामने आ गई यहाँ पे, अच्छी तरह गौर से सुन लें। काला फेल, फाइल क्या है? अलमुदरिसतु, दो चीजें हो गई। किससे कहा, तीन चीजें हो गई। और क्या कहा, चार चीजें हो गई। तो काला को देखते ही फाइल भी ढूंढे, चाहे अंदर है चाहे बाहर है। फिर जी किसको कहा वो ली के साथ आएगा, और क्या कहा वो आपका इन्वर्टेड कॉमास में आएगा। तो ये मफूल बन गया, ये आपका मुतल्लिक बन गया लिल मुदीरी। काला के बाद ली का सिला आता है ना, असल में तो ये भी मफूल ही होते हैं, लेकिन वो सिले के साथ मजरूर हो जाता है। किसने कहा वो ये है, और फिर क्या कहा वो इन्वर्टेड कॉमास में। इतनी दफा बता रही हूँ, फिर भी फाइल इसके अंदर ही ढूंढा जा रहा है अभी तक। चलें आगे। अंदर भी हो जी सकता है, जरूरी नहीं है कि बाहर ही हो, लेकिन आप बाहर पहले और चौथे सीखे में आदत डाल लें कि आपने अब आगे देखना है। जी जैसे अभी ये आ रहे हैं ना, ये पहला और चौथा सीखा आ रहा है। अब जी आप आगे देखेंगी ना ये कि जी अंदर ही जी ढूंढने शुरू हो जाएंगी। यसीरु यसीरुल क़ितारु बिल बुखारी। बिल बुखार, अब तो उर्दू का लफ्ज आ गया। जी कितार क्या होता है? कतार, हम तो उर्दू में बोलते हैं ना कतार। ट्रेन। अरबी में ट्रेन को कितार बोलते हैं। हाँ, ताहिरा तुन क्या होता है? नाम रखते हैं हम ताहिरा। ताहिरा का मतलब होता है प्लेन। परिंदा ताहिरा परिंदा नहीं होता, जहाज होता है, हवाई जहाज। ताहिरुन हो ना, तो वो परिंदा होता है। ताहिरा तुन जहाज बन जाता है, वो भी परिंदे की तरह होता है ना। प्लेन, नॉट शिप। तो अब ये क्या है आपका? यसीरुल कितारू बिल बुखारी, चलती है ट्रेन किससे? स्टीम से। स्टीम, बुखार। ऐसे ही बंदा तो गर्म हो जाता है ना। चले आगे। यबी उल्फा की हानी यू। वो अल्फाकिहता वल आकिहा। अल्फवाकीहा कुरान में आता है। हाँ ये जी। जमा है, ठीक है। फल, इसका वाहिद क्या होगा? फाकिहतुन। फाकिहतुन अल्फवाकीहा। यबीउ, बेचता है। कौन बेचता है? कौन सेल कर बेचता है? सेल करता है फ्रूट। कौन? अल्फा की हाँ नीयू। अल्फा फ्रूट क्या क्या होता है? फल होते हैं। फल। हाँ और जी। जो फ्रूट सेलर होता है उसको क्या कहते हैं? अल्फा यू। नीयू। ठीक है, उसको ये कहते ये मिस ये या निस्बा है, निस्बत वाली या है। हैं। ये फाकिहा नीयुन है, असल में अलिफ लाम की वजह से एक पेश आ रही है। फाकिहा नीयुन, पाकिस्तानीयुन, है ना। जी जी जी। वो है, निस्बत है। सेलर, फ्रूट सेलर क्या बेचता है? फल बेचता है। तो ये आपका फाइल हो गया, और ये इस पे जबर आ रही है, इसलिए तो जेर जबर पेश पढ़ाई जाती है, यही तो एराब कहलाता है। बाकी तो हरकत होती है ना, ये जो होती है ये हरकत होती हैं, ये चेंज नहीं होती। ये वाली चेंज होती रहती है, कभी जबर है, कभी जैसा भी उसको जुमले में बनाना होता है वैसे चेंज कर लेते हैं। कभी दो पेश ले आते हैं, कभी एक पेश ले आते हैं। समझ आ रही है? ये पीछे वाली हरकत है, ये एराब है। एराब वो होता है जो बदलता है। वो या में चेंज होता है तो वो ही एराब है। ठीक है, अलिफ, अलिफ या में चेंज हो रहा है तो अलिफ ही एराब है। मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। तो अब ये एराब है क्योंकि ये चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे हरकत चेंज हो रही है। तो दो तरह से एराब आता है, एक हरकत से आता है और एक हरफ से आता है। तो आपने देखना है कहाँ पे हरफ से। मुसन्ना और जमा मुजक्कर सालिम पे एराब जो होता है वो हरफ से आता है, बाकी सब पे हरकत से आता है। जमा मुअन्नस सालिम का भी इसी तरह होता है। ठीक है, लेकिन ये दो चीज जो है ना, इनका मुसन्ना और जमा मुजक्कर सालिम, इनका हरफ चेंज होता है। मुस्लिमूना, नून पे जबर नहीं चेंज होगी, वो एराब नहीं है, वो चेंज होगी या में। मुस्लिमीना, ये तो चेंज ही नहीं हुआ, ये चेंज हुआ है, तो ये एराब है ना। जी। हम्म।
اس کے بعد آپ کا تعمل ما یلی. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایگزامن دا فالوئنگ. اب یہ یبیو آپ کو بتا رہے ہیں یہ کہ ابھی لم لگا رہے ہیں. پہلے مضارع بنانا سکھایا، اب مضارع سے مضارع کو مجزوم کرنا سکھا رہے ہیں. اب مجزوم کیسے ہوگا؟ پڑھیں تھوڑا سا. کون آ رہا ہے؟ آ جائیں، آپ آ جائیں. اروبا پڑھیں. يبيع لم يبيع لا يلتقي ساكنان. اب بتائیں کیا ہوا ہے؟ یبیع تھا، جب لم ڈالا تو جی لم سے کیا ہوتا لم ہے؟ داخل کیا تو وہ مجزوم ہو گیا. مجزوم ہو گیا. اب یبی دو ساکن اکٹھے ہو گئے تو کیا کریں جی گے؟ کس کی تو شامت آئے گی؟ کمزور والے کی یا والے کمزور. کی ہاں، اس اس کو کو گرا گرائیں دیں گے، گے اس کو اور گرا دیں گے اور ہمارے پاس یبے رہ جائے گا. جی یبے. اور اللہ یلتقی ساکنانی کا کیا مطلب ہے؟ کہ دو ساکن جو اکٹھے تھے نا، ان کو ملانا نہیں ہے یہاں پہ، ان کو گرانا ہے. پیچھے ہم کیا سیکھتے رہے ہیں ابھی تک؟ کہ دو ساکن آئیں تو ان کو ملانے کے لیے زیر دے دیں. جی ٹھیک ہے؟ یہاں پہ زیر نہیں دے دینی کہ دو ساکن آ گئے تو زیر دے دیں. اب یہاں پہ زیر نہیں دینی، بلکہ اس میں کمزور کو گرانا ہے. تو یہی لکھا ہوا ہے. اچھا آگے کیا؟ تبیو. تبیعہ لا تبیع اور لا تبیع بن گیا وہ. لا تبے بن اور گیا. صحیح ہے. جب آخر پہ تبیع سکون دیں گے تو دو ساکن آ جائیں گے نا، تو پھر ایک کو جی گرا مس دیں گے. اچھا جی اس میں کیا ہے؟ تبیع اور یہ بیع بن گیا پھر یہ. ہم، اب یہاں پہ یہ بے کیا بنا ہے؟ بتائیں مجھے. بے کیا بنا ہے؟ یہاں تو لا لگایا تو یہ لا نفی تھا نا، یہاں لم لگایا تو یہ تو مجزوم کرنے والے دیتے. یہاں پہ مجزوم کیوں ہوا ہے؟ یہ فعل امر اب بنا. امر بن رہا ہے. فعل امر. جی تو فعل امر میں کیا ہوا؟ فعل امر اسی سیغے سے بنتا ہے نا، جی جی اسی سیغے سے بنتا ہے، مخاطب کے ساتویں سیغے سے، امتا ضمیر والا. جی ٹھیک ہے نا؟ ویسے تو اس سے بھی بنا لیتے ہیں، لیکن بنتا اصل میں کس سے ہے؟ کیونکہ انتا ضمیر ہوتی ہے اس میں، تو انتا ضمیر والے سیغے سے بناتے ہیں. تو تبی او، اور پھر اس کو گرایا، اس کو ساکن کیا. اب دو ساکن آ گئے تو پھر یا کو گرائیں گے تو بے بن جائے. صحیح ہے؟ جی بس یہ تم بیچو یہی معنی ہوں گے نا اس کے. ہاں، تم بیچو. صحیح. نہ تم بیچو. اور جی اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس نے کیوں ہرگز نہیں تم بیچو. ہرگز ہر نہیں نہیں، اس میں نہ، نہیں نہیں اس میں امر تم مانی نے تھوڑی آئے گا. نہیں بیچا. اس نے بیچا. تم نے نہیں بیچا. اس نے تم نے نہیں. ہرگز نہیں بیچا. ہاں اس نے نہیں بیچا. اس نے ہرگز نہیں بیچا، اس نے بیچا ہی نہیں. لم یا بے، ہرگز نہیں لگائے، ہرگز لن کے ساتھ لگاتے ہیں. اس نے بیچا ہی نہیں. ٹھیک ہے؟ بیچا ہی نہیں. اس نے بیچا ہی نہیں، معنی آ گئے نا. جیسے اس نے جی ہرگز نہیں جیسے کہتے بیچا، ہیں نا اس نے پڑھا نہیں، اس نے نہیں پڑھا. اس نے پڑھا اس ہی نے نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس نے ہوں کھایا ہی نہیں. تو اس طریقے ہوں سے ہوتا ہے. ایک اور ما یلی. read the following. أين المدير لما يجي. اس کی کیسے کریں گے وہ میں ترکیب؟ آئینہ جو ہے وہ اسماء استفہام میں سے ہے، ہم، اور المدیر میں سے اس کو آئینہ کو ہم مبتدا تو نہیں بنا سکتے نا. تو کیا بنائیں گے پھر؟ خبر. یہ ہمیشہ خبر ہی بنتے ہیں، یہ اسماء ہمیشہ خبر ہی بنتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ہم اس کو مبتدا نہیں بنا سکتے، یہ بھی خبر ہی بن رہی ہوتی ہے. تو پھر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ون سمون کہ اس کو پھر ہم کیا بناتے ہیں؟ اس کو ہمیں مبتدا بنانا پڑتا ہے، کیونکہ یہ بھی خبر بن پڑتا ہے. رہی جی ہوتی ہے، دو خبریں آ رہی ہوتی ہیں. اب یہ جی مبتدا بن سکتا ہے تو اس کو خبر ہی بنائے. جی اگر المدیر یہ ہے خبر بن رہا ہے، فرض کرو یہ جار مجرور آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی خبر ہی بنتا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گی؟ چوائس ہے آپ کے پاس ابھی کوئی؟ نہیں، پھر میں اس مبتدا ہی بنانا پڑے گا. پھر اس کو مبتدا ہی بنانا پڑے گا. یہ مبتدا کی جگہ پہ آ رہا ہے، اس کو پھر مجبوری میں مبتدا بنانا پڑے گا. ایسی مثالیں بہت سی گزری ہیں پر. لما یجیو کو کیا کریں گے؟ یہ جملہ کون سا جملہ ہے؟ یہ تو جملہ اسمیہ تھا نا، ہے نا؟ اب میں سے یہ جی لمبا تو مضارع پہ آتے ہیں، تو یہ ہم، جملہ فعلیہ ہے. فعلیہ. وہ ہاں مضارع کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ مجزوم. مجزوم مجزوم. ہو رہا ہے.
لما لم، لما لام امر اور لائے نہیں، لائے نہیں اور جی ایک اور بھی مجزوم ہوتا کر ہے ان دیتے شرطیہ، یہ 5 جو ہیں یہ مجزوم کرتے ہیں. تو لما کیا ہے، اس کا بھی نفی میں ایمان، ناٹ یٹ. این Not yet. المدیرو، ویر از مدیر. ہیں لما یجیو ہی Oh, he didn't come. he not یہ بھی yet. ماضی میں، ہاں ناٹ کم یٹ، ٹھیک ہے. تو یہ بھی کیا ہے اس میں ماضی میں صرف لے کے ماضی جائیں میں ترجمہ جی کریں، ابھی تک نہیں ماضی ہے. کے میں معنی دے دیتا ہے مضارع کو. یہ بھی وہی کرتا ہے جو لم کرتا ہے، سیم جی ہی ہے. یہ بھی نفی کا معنی دیتا ہے، ابھی تک نہیں آئے ہی نہیں، ٹھیک ہے، ابھی تو تک اس آئے میں ہی نہیں. تو دو لفظ ہیں، لم اور ماں کا مکسچر ہے. یہ ایک یہ ہی کیسے ورڈ ہے بنا؟ میری بہن، لم ایک ہی ہے، لما بھی ایک ہی ہے، اچھا اچھا مکسچر نہیں ہے. لم اور ما نہیں ہے، یہ لما ایک ہی ورڈ ہے، ناٹ یٹ. اچھا. اس کا ترجمہ ناٹ یٹ ہوتا ہے، ایک ہی ورڈ کے طور پہ یوز ہوتا ہے یہ. صحیح ہے. اچھا اس نمبر 2 یا کیا ہے؟ علیجو یا علیجو لا تبع هذه السيارة بيع تلك. یا علیجو یا جو ہے حرف ندا ہے، اور علیجو جو ہے وہ منادی ہے. منادی ہے، منادی ہوتا ہے پکارنے والا. منادا منادا ہے، اس کو منادا علی کو پکارا جا رہا ہے، اس کو پکارا جا رہا ہے. جی منادا ہے یہ. پکارنے والا تو وہ ہے نا جو اس کو بول کے یہ سب بتا رہا ہے. آگے کیا ہے؟ نہ تم لا جو ہے نہ تم بیچو یہ کار نہ تم سیارتی بیچو، حاضی سیارت. بیچو جی گے کیوں لگایا آپ نے؟ نہ تم بیچو، حکم دیا نہیں جا رہا ہے نا. جی نہ نہ تم تم بیچو، بیچو حاضی یہ کار یہ ہاں گاڑی بے تل کا ہاں. خرید لو اسے. یہاں بیچنے کا معنی ہے یا خریدنے کا معنی ہے؟ نہیں میں سمجھ نہیں آ رہا یہ پیٹ تل بیچو کا. اسے. بیچو دیٹ ون، یہ گاڑی مت بیچو، بیچو دور کا دیٹ کوئی ون. 2 شخص ہے. گاڑیاں نا اس بندے کے پاس، اچھا اچھا تو وہ کہہ رہا ہے یہ جی والی جی مت اچھا بیچو. دور کا اشارہ نہیں صحیح. یا علیو لا تبے، نہ تم بیچو یہ گاڑی، بے تل کا، وہ بیچو. وہ بیچو. جی جی صحیح. ہوتے ہیں نا کچھ سنسیئر دوست ہوتے ہیں نا، آ جاتے ہیں فوراً. ہاں غلطی کر رہے ہو، یہ والی مت بیچو، وہ والی بیچو، یہ اچھی ہے. صحیح ہے. جی اس کے بعد کیا؟ لا تغب لا تغب كثيرا یا حامد. تغب مستغب مجزوم ہو رہا ہے لائے غابہ نوین کی وجہ یغیبو، سے. یغیبو لا لگائیں گے تو یغیب ہو جائے گا نا، تغیب ہو جائے گا. پھر مجھے بتائیں کیسے بنائیں گے؟ غین جابا روٹ ورڈ ہے، مضارع بنائیں. پہلے تو ماضی بنے گا نا، غابہ بنے گا. جی غابہ. تو غابہ کے لیے تینوں پہ زبر پھر لگائیں گے، اور فعلت متحرک پیچھے زبر الف میں چینج. ٹھیک ہے، غابہ بن گیا. یک اب مضارع بنانا ہے. کون سا باب ہے؟ باب آپ کو لانا پڑے گا پہلے تو. ڈکشنری سے جا کے یغیب باب دیکھیں پہلے کون سا باب ہے. باب غابہ یغیب، باب دعد، باب دعاد، یغیب. دربا، نہیں ٹھیک ہے نہیں نا. نا غابہ یغیب. یغیبو ہے نا، ادھر زبر ہے ادھر زیر ہے، تو غابہ یغیبو ہی ہوگا نا. مجھے بتائیں کوئی اور ہو سکتا ہے؟ نو میم. نہیں میں ہاں ٹھیک ہے یضربو ٹھیک ہے تو یغیبو. کیا بنے گا بتائیں؟ یغ یغ یا یغیبو بن جائے گا. ہاں اب بنائیں ذرا، آگے چلیں. اب اور یغیبو تو نہیں پھر اس پڑھا کو جاتا نا، اب کیا کریں گے؟ یغیبو نہیں بنائیں اور گے. مس پہلے جی جو کیا نام ہے کمزور لیٹر ہے یا اس کے نیچے زیر ہے، اس کو پیچھے دیں گے غین کی طرف، تو اس کو غین پہ زیر آ جائے گی اور سکون آ جائے گا یا پہ، تو یہ بن جائے یغیبو گا یغیبو بن گیا. یغیبو. اب یغیبو جی کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے؟ لا لگانا ہے نا. جی یہ تو مضارع بن گیا نا. لات جی اس سے اب 5 سیغے بن جائیں گے نا، ہے نا. جی مس پوری اس سے گردان بن جائے ہاں گی. اس سے 5 سیغے بن جائیں گے. تو 5 سیغے جب بن جائیں گے آپ کے،
تو پھر اس کے بعد آپ نے یہ مخاطب والے سیگے لے کے لا لگایا نا اس پہ، لائے نہیں جی لگایا مس ہے نا. جی یہ جی مس تغیبو پہ آپ نے جب لا نہیں لگایا تو پھر کیا ہوا؟ آخر میں مجزوم ہو گیا. آخر میں مجزوم ہو گیا، اور پھر دو ساکن اکٹھے ہو گئے، ہے نا. یا پہ بھی جی ساکن تھی تو یا تو کو اس گرا لیے ہم دیا نے تو لا جی طارق ہے. بنا کے جی دیکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. تھوڑا قلم چلانا ہے، کوئی پیپر ضائع کرنے ہیں اپنے. جی نہیں نہیں ضائع نہ کریں. بچوں کی سلیٹ لے لیا کریں، چوک لے لیا کریں، بیٹھ کے بنایا کریں، آسان طریقہ ہے. آج کل تو اتنی اچھی اچھی آ گئی ہیں بچوں کے سلیٹس، ڈیجیٹل بھی آ گئی، تو آپ ان کو کریں، لکھیں اور کریں. ابھی سیارت کا یا سیدی، ابھی کیسے ابھی بن مس کے ابھی یہ مس جو حرف استفہام ہے اور ہاں. بیٹا جو ہے وہ چوتھا سیگا ہے. وہ تو سکون والا ہوتا ہے، وہ تو um, سکون والا ہوتا ہے چوتھا سیگا تو. 7 چوتھا سیگا سکون والا، تا پہ سکون آتی ہے میری بہن، یہاں تا پہ زبر بس آ رہی ہے. ماضی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ویسے مضارع کا سوچ رہی تھی. ماضی ہے اور ساتواں نہیں شاباش شاباش، ساتواں سیگا ہے. تا کا مطلب نہیں ہوتا ہے نہیں انتا، تا پہ جی زبر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے انتا، تا کے نیچے زیر ہو تو انتی، تا پہ پیش ہو تو انا، تو یہ انتا ہے نا، تو انتا ساتواں سیگا ہوتا ہے. جب بھی آپ کی یہ ضمیر سے پہلے سکون آئے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چھٹے سیگے کے بعد والا سیگا ہے. جی چھٹے مس سیگے پہ سکون شروع ہو جاتا ہے. فعلنا، چھٹے سیگے پہ نون جمع مؤنث غائب سے. جی مس ہاں وہاں سے آپ کا سکون شروع ہو جاتا ہے. تو اگر یہاں پہ آ رہا ہے تو یہ اس کے نا کے بعد والا سیگا ہے. اب نا کے بعد والا فوراً سیگا کیا آتا ہے؟ وہ یہ تا انتا والا آتا ہے، انتا انتما والا سیگا آتا ہے. تو اب یہ ساتواں ہو گیا نا، وہ چھٹا تھا تو یہ ساتواں ہے. ٹھیک ہے. جی اب کیا کرنا ہے جی آپ نے؟ اب یہ ترجمہ کرنا ہے. تو اصل میں یہ کیا تھا؟ بے نہ تھا کیا نا، تم بے نہ، بے نہ، جی بیتا، بیتما، بیتم. جب آپ چھٹا سیگا بناتے ہیں تو پھر آگے آپ نے ضمیریں لگانی ہوتی ہیں بس صرف. ٹھیک کیا ہے. تم نے بھیجا. جی پھر کوئی چینجنگ نہیں آتی، پھر بس آپ نے چھٹا سیگا بنا لیا، اب ضمیریں لگانی ہے. پھر وہاں کہاں پہ چینجنگ آئے گی؟ جب تک علینا والا آئے گا، واحد مونس آئے گا، وہاں پہ تھوڑی آپ کو چینجنگ کرنی ہوتی ہے، باقی سارے بنتے جاتے ہیں. اب یہاں پر کیا؟ ابھی تک کیا تم نے بیچی سیارہ کا اپنی گاڑی یا سیدی. یہ جو میں تفعیلینا کا چینجنگ بتا رہی ہوں نا، یہ ماضی میں نہیں آتا، یہ مضارع میں آتا ہے. ماضی میں کوئی چینجنگ نہیں آتی چھٹے سیگے کے بعد. بینا، بیتا، بیتما، جی بیتم، بیتی، ہے نا، بیتی، جی مس بیتما، بیتنا، بیتو، بینا، یہاں کوئی چینجنگ نہیں آئی. مضارع میں تفعیلینا کا سیگا جب آتا ہے وہاں پہ تھوڑی چینجنگ آتی ہے. وہ بھی جب حرف علت جو ہے وہ ہاں وہ بھی جب بیمار ہو. ہاں، ورنہ تو کوئی ضرورت نہیں ہے. جی اگر حرف صحیح ہیں، سارے تندرست ہیں، تو پھر تو کوئی چینجنگ کی ضرورت نہیں ہے، پھر تو وزن پہ ڈال دیں بس ختم. بیمار کا علاج کرنا ہے نا. غیر صحیح کا حمزہ ہوگا یا دو لیٹر ڈبل ہوں گے وہ بیمار ہوں گے. روٹ لیٹر میں حمزہ آ گیا یا پھر دو لیٹر ایک جیسے آ گئے، ٹھیک ہے، یا پھر آپ کا کیا آ گیا؟ حرف علت آ گیا. باقی سب لیٹر صحیح ہیں. تو لا کیا تم نے بیچا لم ہے اپنی گاڑی کو؟ گاڑی کو یا سیدی. بیچ لا دی. لم ہم، لا لم ابیعہا ہم. نہیں میں نے بیچا ہی نہیں اسے. بس یہ سب لانے کی ضرورت نہیں، آپ کو خود پتا ہونا چاہیے کہ اس میں نہیں. لا لم، اگر لمحہ ہوتا تو ابھی تک نہیں بیچی. لا لم ابے ہا، نہیں میں نے نہیں بیچا اس کو، ختم. ٹھیک ہے. وہ صرف آپ کو بتا دیا ہے کہ وہاں پہ تھوڑی زوردار نفی ہوتی ہے، لیکن ترجمے میں لانا آپ دیکھتے ہیں ترجمے میں تو کہیں نہیں لکھا ہوتا نا میں نے بیچا ہی نہیں. سمپل ترجمہ آتا ہے میں نے بیچا، میں نے نہیں بیچا. استاذہ مجھے ایک کوشچن کرنا ہے، آپ ناراض نہیں ہونا. ابھی یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ فعل ماضی
ये वाला। आ तो जी हर्फ इस्तिफाम है ना पहले तो हाँ, तो तो ये ये क्या है जी? बे ना होता है ना, छठा सीगा, जी नून वाला, बे ना, जी और जी उसके बाद बेता का सीगा आता है, अंता जमीर वाला। बे माजी है ना ना ये, बे जब भी बड़ी ता आए तो अच्छा माजी होता है। हाँ जी हाँ, क्या समझ नहीं आया आपको, क्या मुश्किल हो रही है? मुझे ये बी के बाद कोई लफ्ज नहीं था ये बी मैं क्यों आया? बताऊं, हाँ, आप ये मुझे बी इसलिए ये आया बी, कि बी ये से, अजवफ है। हाँ। ये ये मऊतल अजवफ है ना, तो हम्म, उसमें या गिर जाती है जब हम मुजारे बनाते हैं, तो हमारी ये या गिरी हुई है। ये हम्म, असल लफ्ज बा या आइन है ना, हम्म, उसी से फिर ये मुजारे बना है, तो हम्म, उसकी अजवफ की वजह से या गिर गई है, तभी हम्म। ये बा और आइन रह गया है, और ये इन सातवां सीगा है। इनकी कंफ्यूजन यही है कि यहाँ पे दो लेटर क्यों आ रहे हैं, तीसरा लेटर किधर है ना? हाँ जी 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 हाँ नहीं, जी या जी किधर जी है, तो या गिर गई है ना। अब ये भी तो अच्छा अजवफ की तगीबू वजह था से। ना, इसमें भी तो आपका रूट लेटर दो ही नजर आ रहे हैं ना, गाइन और जी बा, जी जी है ना? तबे में भी जी आपको ये तो दो ही नजर आ रहे हैं ना, बे में जी देखें आपको दो ही नजर आ रहे हैं, तो अब आप बोले कि ये तो तीन होने चाहिए। तो वो वो तीसरा तो वाला पता चल जब रहा है भी ना कि आप वो तो देखें, अमर है वो रूट अमर है लेटर, हाँ, रूट हाँ जी लेटर कभी दो नहीं होते, जी दो नहीं तीन होते होते, हैं रूट लेटर हमेशा तीन होते हैं, तीन से स्टार्ट होते हैं। रूट्स हमेशा जी तीन होती हैं पौधे के नीचे, दो नहीं होती कभी भी, तीन होती हैं। अब ये जो रूट लेटर होते हैं, इसमें से अगर आपको दो हरफ ना, इसका मतलब है एक गिर गया है, जी इसको एक्सेप्ट अच्छा करना पड़ेगा। यहां भी तो है ना, बा यहाँ पे और भी या ऐन, था या अबेहा, था लम अबेहा, हम्म तो ये लम की वजह से वो या गिर गई है, अब यबीयू की। जी 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 ठीक है, आप समझ आ गई वो है? साइलेंट हाँ जी वो साइलेंट हो गया जी हाँ, तो जी अपनी मैं कंफ्यूजन कंफ्यूज के लिए अगर आप क्वेश्चन करते हैं ना, तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होती है, आप किया करें। अगर आप उसको ओके दिमाग में लेके चलते रहेंगे तो वो अच्छा नहीं है। जजाकल्लाह खैर। ये यहाँ पे देखें, आपको ये जीम और या हमजा नजर आ रहे हैं, दो लेटर हैं। जी तो यहाँ पे तीन तो नहीं है ना, बताएं मुझे, तीन है यहाँ पे? नहीं नहीं दो तीन ही है। नहीं है ये तो कुर्सी जी है, इस कुर्सी का तो कोई फायदा नहीं है, ये तो रूट वर्ड है ही नहीं। वो जो असल था ना, जीम या हमजा, वो या तो गिर गया। जी अगर वो या भी मौजूद होता तो उस या को लिखा जाता। वो या इसकी वजह से गिरा है, वैसे तो वो यजी ऊ ही था, वो इस तरह से था। पूरा लफ्ज जो था वो या जी, यहाँ पे सुकून था। एक सेकेंड, यजी, ये था पूरा लफ्ज था यजी, जीम या, और ये हमजा यहाँ आ रहा था, ये था यजी ऊ। अब क्या हुआ, लम्मा जब लगाया तो लम्मा ने क्या किया, इसको साकिन कर दिया। अब दो साकिन इकट्ठे हो गए तो या गिर गया, और ये हमजा जो है ना इस कुर्सी के ऊपर आ गया। ये तो या भी गिर गई ना पूरी, फिर आपने इसको इसको कहीं बिठाना है ना, कहाँ जी बिठाएंगे? जी तो फिर आप जी इस या को दोबारा वापस लाएंगे और उसको हमजा को कुर्सी पे बिठा दें। ओके जजाकल्लाह खैर मैं अब समझ भी करूंगी ये आया या बैठ नहीं के आया? नहीं आ ये, गई समझ मैं हाँ, अब इसको यहाँ पे पेज तीन टर्न लेटर करूँ नहीं है, आप समझे यहाँ पे तीन लेटर है, या भी है, जी में या तो गिरा ही नहीं, ऐसा नहीं है। ये अच्छा कुर्सी है, चाहे वॉ की हम्म, कुर्सी हो, चाहे अलिफ की कुर्सी हो, या की कुर्सी हो, उसका कोई फायदा नहीं होता, वो लफ्ज शुमार ही नहीं होता। वो तो कुर्सी है, टेक है वो तो, जी है ना? जी उसके ऊपर जो बैठा हुआ है, उसी जी को पढ़ना है, उसी को करना है। जी छोटी छोटी बातें हैं जजाक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, अब आगे अ, आ जाए। तो तुक्तबुल हमजा हमजतु फी यजीउ बअदल याइ व फी लम यजि फौकल याइ। अब यही वही बात बता दी जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया ऊपर। तक हमजा is तू, written after जी या हाँ, and लम यजी above the या। ये पूरा लफ्ज कुर्सी है जी। यजीउ, ये पूरा लफ्ज है यजीउ, ठीक है? अब जब इसके ऊपर आप लगाते हैं ना, ला लगाते हैं या लम लगाते हैं या लम्मा लगाते हैं, तो फिर क्या होता है, ये साकिन हो जाता है। अब जब ये साकिन हो जाता है तो ये भी साकिन है, तो फिर इसको गिराएंगे। तो ये आपका, अब इसको ऐसे तो नहीं बिठा सकते ना, जीम के आगे आप दोबारा से कुर्सी डालेंगे और उसके ऊपर हमजा को चढ़ाएंगे। ठीक है, असल या गिर गई है बीच में से, ये वाली गिरी हुई है, जी जी और समझ इसको आ किसने गई गिराया? हाँ, अब ये बातें हैं। अब देखें, वो जी कह रहे हैं तक्तुबुल हमजतु फी यजीउ, इसमें हमजा लिखना है, यजीउ में हमजा लिखना है, बादल याई, या के बाद लिखना है। अगर या के ऊपर लिख दिया तो वो कुर्सी बन जाएगी या,
वो जी तो जी रूट वर्ड है, वो तो कुर्सी बन जाएगी, तो खत्म हो जाएगा या फिर ना। तो आपने क्या करना है, जब यजीउ लिखना है तो हमजा को बाद में लिखना है, और वफी लम यजी में आपने क्या करना है, हमजा को कुर्सी पे बिठाना है, क्योंकि या तो आपने गिरा दी बीच में से, जी तो आप इसको दोबारा से कुर्सी लाएंगे हमजा के लिए उठा के और फिर उस पर चढ़ाएंगे उसको। कौन सी जुबान बोलूं, फौकल या, ई या के ऊपर हमजा को चढ़ाना है अभी, जी कुर्सी देनी। तो ये फर्क है, तो यहां से आपको गड़बड़ हो रही थी सारी, कि वो हम्म, या किधर गया, वो या तो गिर गया ना बीच में, साकिन दो इकट्ठे हो गए थे। हाँ जी जब भी मजूम करेंगे ना तो यही होगा। तो हम ये अजवफ पढ़ रहे हैं, अभी तक नाकिस नहीं पढ़ रहे, पहले हमने मिसाल पढ़ा, अभी फिर हम अजवफ वावी और याई पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर हम नाकिस पढ़ेंगे। तो जा आ यजीउ क्या है, जीम या हमजा, ये तो हम नाकिस ही पढ़ रहे हैं, जीम या हमजा। हाँ ये हम वो ही पढ़ रहे हैं ना, या मिडल में आ रहा है ना, तो ये जी हम अजवफ ही जी पढ़े। अभी हमने नाकिस पढ़ना है, या को एंड पे पढ़ना है जाके, वो अगले वाले में पढ़े। अच्छा तो अभी हमने ऊपर नाकिस वावी पढ़ा था, अभी नाकिस याई पढ़ रहे हैं। उसे फिल अमर बनाया है, लम लम्मा लगाया है, मजूम किया है। ये वाला सबक, इसका नाम लिख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर किसी के पास बुक है पीडीएफ, तो उसको लिख लें, हार्ड कॉपी है तो लिख लें, दिस लेसन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लंबा भी है थोड़ा, इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, हर एक में सिखाया जा रहा है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। नोट दैट इन द वर्ड यजीउ द हमजा इज रिटन आफ्टर द या। हम्म, यजीउ में आफ्टर द या, अब ये इसमें सारे लेटर हैं, या भी है, जीम भी है, या भी है, हमजा भी है। जी लेकिन इसमें अब या गिर गई है बीच में से। जी आप ये ना कहेंगे हम्म, ये या, इसमें चार ही लेटर है, इसमें चार नहीं है, क्योंकि या तो गिर गई थी बीच में से, तो तीन ही लेटर रह गए ना। जी लम सब, यजी हूँ। हाँ, तीन लेटर कैसे हैं? लम लगाने की वजह से या गिर गया ना, टू साकिन बज़ाहिर तो रहने की नजर वजह। आता है सारे हैं, है ना, जी जी लेकिन एक बीच में से गिर गया, और ये या कुर्सी के तौर पे लाए उठा के, जी ये वो वाला या नहीं, उसको तो गिरा दिया। अच्छा, अब नामा आ गया, जजाकल्ला। नामा का क्या होगा, माजी क्या होगा? रूट नवम, वर्ड पहले नवमा, निकाल, पहले रूट नून वर्ड वाव, निकाले, नून। नून वाव मीम। वाओ, हाँ, अब इसका माजी कौन सा बाब है, बाब ढूंढे कौन सा डिक्शनरी में जाए। कौन सा बाब बनेगा? यन बाबू, नवम, यन व मुंह बोलने तो में बनेगा, यन व मुंह तो बनेगा, माजी पहले बनाए ना, किस बाब से नौ माजी बन? नौ नौमा नामा तो नौ बनेगा, नामा से पहले क्या होगा? हम्म, नामा तो आसान है, नामा है, वो बन गया, वो तो लिखा हुआ है। वो तो नवामा होगा ना, असल वाला तो ये है ना नवामा, नून नवमा वाव मीम। यनवमु, अब कौन सा नवमा यनवमु, कौन सा बाब बनता है? ضرب يضرب नौ यनवमु होगा, नवमा यनवमु, यनवमु, है ना? कौन सा बाब है? फतह, यन, फतह यफ्तह। हम्म, अब देखते हैं इसी बाब से पता बनता है या पता नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि हमने पता मुजारे है भी बनाना है। डिक्शनरी में देखा पता है बाबे फा चले, बाबे लवामा ख्वा है यन ना? वमू हाँ, यफ्तहु लवामा यन वमू यनामु होता है ना, हम्म यनवमु यनामु, नामा नाम या यनामु, नाम। ठीक है। अब यनामु जो है वो बता रहा है कि इधर भी जबर है, इधर भी जबर है, यनवमु। अब इसको यनामू कैसे बनाएंगे, ये वाला तो बन गया, वाव पे जबर है, पीछे जबर है, तो ये नामा बन गया। ठीक है, ये समझ आ गई है रुबा? जी मिस। हम्म, तीनों पे जबर है। अब यनवमू को बना के बताएं मुझे, यनुमु इसका बनाए, यनामू बनाए। मिस वो वाव जो है वो अनहेल्दी वर्ड है, तो हम्म, इसकी जबर हम लोग पीछे देंगे, हम्म, और वाव है तो हम इसको वाव है ना तो इसको हम लोग अलिफ में चेंज कर देंगे। सही यनामु सही है मिस। यनामू बन जाएगा ना, सही है मिस। सही जी यनौमू बन जाएगा। जब आपने ये वाली हरकत पीछे ट्रांसफर की तो यहाँ पे सुकून आ गया, यनौमू बन गया। आप क्या करेंगे, जी छोड़ देंगे? मिस, क्योंकि अब पीछे जबर है इसलिए अलिफ देंगे, हाँ, पीछे वरना जबर वाव है तो। इसलिए अलिफ बनाएंगे तो यनामू बन जी जाएगा। जी तो आपने इसको करना भी है, ये नहीं कि फिर मैं हफ्ते बाद आऊं तो फिर सब भूले हो। अगर आप पे हो ना तो आपको तो ये भी याद नहीं होता कि हमने सबक कौन सा पढ़ा था पिछली दफा।
یہ تو مجھے میرا کمپیوٹر بتا دیتا ہے کہ اس لیسن پہ تم نے ختم کیا. جی تو یہ ہے نامہ. اب نامو بن گیا. نامو کیسے بنا؟ اسی کے آگے آپ نے واو لگا لیا. اب اس کو پیش واو آئیے تو پیش میں چینج کریں گے نا کہ نہیں کریں گے؟ جی بس کریں جی گے. کریں. نامو تو نہیں پڑھیں گے، نامو ہو جائے گا. اچھا یہ کیا ہے؟ نامت. نمنا. نام نمتا. نمنا. نمنا کیسے بنا ہے؟ فعلنا کے وزن پہ. ماضی ہے نا، تم یا فعلنا کے وزن پہ جا کے نہیں بنانا، فعلنا کے وزن پہ بنانا. یہ یا نامو ہے تو فعلنا کے وزن پہ. باب فتح ہے نا، فعلنا کے وزن. اب بنائیں فعلنا کے وزن پہ. نون روٹ ورڈ ڈالیں، نون واو میم. نا نومنا. نا نومنا. نوم. باپ پتہ ہونا چاہیے ورنہ نہیں بنے گا. نومنا. اگر میں فائل نہ لگاتی تو غلط ہو جاتا نا. باب دربا یضربو بن جاتا. میں نے باب فتح لگایا، فعلنا. فعل فعلا فعلو فعلت. یہ فعلو کے وزن پہ بنا ہوا ہے، فعلو کے وزن پہ. چینچی ہو رہی ہے کسی کے مائک میں کلاس میں آتے ہی. نومنا. نومنا کیا ہے؟ اب آپ اس کو بنائیں. حرف علت متحرک. سب سے پہلے جا کے حرف علت پہ اٹیک کریں. اس کا علاج کرنا ہے نا تو اس پہ اٹیک کریں. وہ کدھر ہے اس کو ڈھونڈیں اور پھر جی دیکھیں کہ اچھا اس میں قاعدہ ٹرانسفر کا ہوگا یا دوسرا ہوگا. اس کو بچانا ہے نا حرکت سے. اس کو سکون دینا ہے کہ نہیں دینا؟ اسپتال میں کیوں لائے ہیں؟ اس کا علاج کرنا ہے نا، تو اس کو ڈھونڈیں گے بھی نا. پہلے مرض کو ڈھونڈیں گے، کہاں مرض ہے. تو مرض یہاں ہے. اس پہ بوجھ ہے، اس کا بوجھ پیچھے کریں گے اور اس کو سکون دیں گے. کیسے کریں گے بتائیں؟ مس نون پہ تو پہلے سے زبر موجود ہے نا. ہاں تو آپ دوسرا طریقہ استعمال کر لیں. پہلا قاعدہ جو ہے حرف علت متحرک پیچھے متحرک، وہ والا کر لیں. ٹرانسفر نہیں مس ہو رہا. اگر ٹرانسفر والا نہیں ہو رہا تو وہ کر لینا. تو یہ بن جائے گا نامنا. یہاں مجھے بھی آ رہی تھی سکون. دماغ میں لیکن اتنا عجیب سا لگ رہا تھا، میں نے نام نہ نامنا. کیا عجیب مس. سے نہیں، ڈرا نہیں کریں. اب دو سکون ہے. اچھا یہ کیا بنے گا؟ نومنا. نومنا بنانا. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو الف میں چینج کرنا ہے. تو جب اس کو الف میں چینج کریں گی تو یہ اس طرح ہو جائے گا. یہاں میم ہی آئے گا. یہاں پر کیا آئے گا؟ اب وہ بھی آگے، نون بھی سب آگے. اب یہ آپ کا ہو گیا نامنا. اب کیا کریں گے؟ کون بتائے گا ابھی؟ حرف علت کو ڈراپ کریں گے. حروف ابھی علت کا دو الف دو کو. ہے نا اس ساکن. اس کے اوپر ساکن پچھلے ہے، والے لیکن کو اس کے اوپر ساکن ہے لیکن لکھا نہیں جاتا نا، وہ حمزہ بن جی جاتا ہے. تو جی اس کو گرا گرا دیں. دیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ نمنا بن گیا. اب نمنا سے کیا کریں گے؟ باب کون سا ہے؟ فتح. باف فتح ہے. تو ہاں زبر تو نہیں رہنے دیں گے نا کہ فتح ہے تو زبر ہی لگا دو. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ صرف باب نصرہ کروما جو ہوتے ہیں نا ان میں پیش لگاتے ہیں شروع میں، باقی سب میں زیر لگاتے ہیں. تو یہ کیا بن جائے گا؟ نمنا بن جائے گا. ٹھیک ہے. میں نے کیا بولا ہے؟ کہ نصرہ اگر ینسرو والے جو دو باب ہیں، نصرہ ینسرو یعنی نصرہ اور کروما جن میں مضارع میں پیش آتی ہے، ان میں ہم جی پیش لگائیں گے شروع میں. جی باقی سب میں قلنا زیر. ہے نا. اچھا جی ان میں پیش لگائیں گے، باقی سب کے نیچے زیر لگائیں گے. تو یہاں پہ اس لیے زیر آئی ہے کہ باقی سب میں زیر لگنی ہے. اچھا اس کو بھی بنا کے دیکھ لیتے ہیں. یہ جو سیگا ہے یہ فعلو کے وزن پہ بنا ہوا ہے، کس وزن پہ بنا ہوا ہے؟ فعلونا. لونا جمع کیسے ہے، بن گیا؟ جمع ہے مضارع. نا. یہ ماضی مس بنا دیا. اچھا فعلونا کیوں بنوا تیسرا دیا؟ سیگا ہے نا. فعلو بنے گا نا.
फालू फालू बनेगा। अब क्या करना है आपने फालू को, रूट वर्ड डालें अपना, नून वाव मीम, नअमु। नून पे जबर, ऐन पे नून वाव एन मीम है पे ना। जी। तो इसकी ये वाव आपका पे जबर। नून जो है ये फा है, ये जो है ये ऐन है, और ये जो है ये लाम है। अब इन फा ऐन लाम की जगह ये रूट वर्ड डालने, हरकत यही लगानी है। तो नून की, नवमु। नून आ गया, ऐन की जगह क्या लगाएंगे, वॉ लगाएंगे, वॉ पे क्या वाव। लगानी है, जबर। और लाम है उसकी जगह मीम लाना है, और मीम पे पेश लगानी है, और वॉ साकिन है, और अलिफ है। ये बन गया, नवा मुंह बन गया। अब इसको बनाए, हरफ इल्लत को ढूंढे पहले। मिस वाव हर्फ इल्लत है, हम्म, इसकी जबर पीछे देंगे हम्म। और इसको अलिफ में पीछे चेंज क्यों करेंगे। देंगे, हरफ इल्लत मुतारिक पीछे मुतहरिक, पीछे क्यों देंगे? पीछे अब खाली ही नहीं है तो कैसे देंगे, बताएं मुझे। मिस गिरा गिरा देंगे, वाव को बस गिरा देंगे और अलिफ में चेंज कर देंगे। पहला कायदा क्या है रूबा? मैम इसको अलिफ में पहले हर्फ चेंज इल्लत को कर ढूंढेंगे देंगे। ना मिस, फिर उसके बाद हाँ, दूसरा स्टेप क्या करेंगे, कायदा यूज करना है अभी। तो ट्रांसफर वाला कायदा तो नहीं आ फिर रहा, दूसरा कायदा कौन सा है? नहीं, पहला जबर कायदा को कौन सा है? गिराएंगे। हाँ, दूसरा दूसरा अप्लाई नहीं हो रहा ना, पहला वाला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले पहला वाला ही अप्लाई करें, हरफ इल्लत मुतारिक पीछे मुतारिक, जबर। ठीक है, आपने इसको अलिफ में चेंज करना है, तो ये नामू बन गया। मुश्किल है, मुश्किल था ये। मिस असल में ना, मिस मैं देखिए, मैं बताती हूँ ना, देखिए बहुत सारे भाव हो रहे हैं ना, तो मुझे इतनी अजीब सी कंफ्यूजन हो रही है, मुझे बोलना भी नहीं आ रहा है। मुझे इसका हल बताते मैं क्या करूँ। सबसे पहले आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएं। आप लोगों में हो ही कॉन्फिडेंस नहीं की आ बहुत रहा कम। मिस। नामू में देखे ना, फा आलू के वजन पे बना हुआ है ना, ये फाला के जी। वजन पे बना हुआ है, ये फालत के वजन पे बना हुआ है। आप वजन डालें ना, नामू का वजन डालो, डालें फालू, उसमें डालें अपना रूट वर्ड। तो रूट वर्ड डालने के बाद उसमें देखें कि अगर हरफ इल्लत मुतारिक है, पीछे जबर है, तो उसको अलिफ में चेंज कर दे, तो नामू बन गया। इतने सारे बाब, स्टेप तो दो ही है ना, जो भी बाब है स्टेप दो ही है। हरफ इल्लत मुतारिक पीछे जबर, तो अलिफ में चेंज कर दे। दूसरा, अगर पीछे देखे खाली है तो उस पर ट्रांसफर कर दे हरकत को। तो ये चीजें ऐसी नहीं आती, यहाँ से स्टूडेंट भाग जाते हैं। मैं आपको यही वाला तो पक्का कराना चाह रही हूँ, पीछे वाली चीजें तो खुद ही आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो ये मुश्किल नहीं है। सही है, जब आप पीछे से पढ़ के लाएंगे ना, अभी बुक 2 भी तो पढ़ रहे हैं ना, फिर 3 भी पढ़ेंगे, 4 भी पढ़ेंगे, फिर पीछे से आएंगे तो फिर कहेंगे अच्छा भाई ये तो बहुत ही ईजी है ना। आसानी, मुश्किल के बाद आसान, दो आसानियां होती हैं। इन्ना माल उसरी युसरा, फाइन्ना माल, पहले फाइन्ना आता है, फाइन्ना माल उसरी युसरा, इन्ना माल उसरी युसरा। अल्लाह के वादों पे यकीन रखें, कोशिश करें, बस होगा। नामा बना लिया नवा माह से। ठीक है, इसको किससे जी। बनाना है, फालू से। ये नवा माह से क्यों बनाया, क्योंकि ये फाला से बना हुआ है ना। और ये यफ अलू से, ये वाला जो है ये फालू से बना हुआ है, माजी है, मुजारे नहीं है, ये सब माजी है, जितने भी है माजी है, ये माजी की गर्दान है। फालू, फालू में जब आप डालेंगे अपना ये वाला, क्या बनेगा बताएं? इन तीन की मिस जगह आपने रूट वर्ड लाना नवमु। है। नवा, नवम। नवा मुंह बनेगा ना। जी। आपको खुद ही बनाना आ जाएगा, आप इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नवा मुंह बन जाएगा। यहाँ मीम लाएंगी और मीम पे पेश डालेंगी, जी। नवा मुंह, फालू के वजन पे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या, अब इसमें देखें कौन सा कायदा अप्लाई होगा। आप मिस हर्फ इल्लत को ढूंढेंगे आप और ये सब वाव है मत हर्फ बोलें। इल्लत। हाँ, फिलत को ढूंढ लिया, अब उसके बाद क्या करना है, उसका इलाज करना है। जी। और मिस वाव जबर, वाव को गिरा देंगे हम्म, और अलिफ लेके आएंगे उसकी जगह, नामू बन जाएगा। ऐसे ही थोड़ी गिरा देंगे, ऐसे ही थोड़ी गिरा देंगे, उसको देखेंगे वो मुतहरिक है, उसके पीछे भी जबर आ रही है। पीछे जबर आना बहुत जरूरी है, अगर जबर नहीं आएगी तो आप इसको अलिफ में नहीं चेंज कर सकते। ठीक है ना।
पीछे अच्छा जबर। अच्छा मिस, जो आप मुतहर्रिक कहती हैं उसका मतलब क्या होता है? हरकत वाला। हर जी फिलत मुतहर्रिक का बताइए। मतलब है कि उसको हरकत वाला होना चाहिए, चाहे सुकून ही क्यों ना हो। ठीक है, चाहे सुकून ही क्यों नहीं। ना हो, जबर जेर पेश उसको मुतहर्रिक होना चाहिए। और उससे, हाँ, चलें ये भी छोड़ दें, हर फेलत से पहले जबर देख लें, ठीक है, उसको भी छोड़ दें, इस स्टेप को खत्म करते हैं। आप हर फेलत से पहले जबर देख लिया आपने, अब हर फेलत को अलिफ में चेंज होना ही होना है। अब चाहे हरफ इल्लत कुछ भी है। जबर अलिफ के बराबर होता है कि नहीं होता? होता है जी मिस, हाँ, तो जी बस उसको होता अलिफ है। में चेंज करें। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, नामू बन जाएगा। जी आपने अपने रूट वर्ड डाले, नवा मुंह बनाया, नवा मुंह में अब आपने देख लें, अगर पीछे खाली है तो इसको पीछे ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, अगर ये पीछे खाली नहीं है, मुतहर्रिक है, ये उसके पर नून के ऊपर जबर आ रही है, तो फिर इस वाव को अलिफ में चेंज करते हैं। हो गया? सही। और इस यहाँ पे भी तो यही था, जी मिस। यहाँ भी आपका क्या था, अनबा। जबर पीछे जबर थी, हर फेलत से पहले नामा में होगा। जी सही है, अगर नहीं आता ना, बहुत मुश्किल हो रही है, तो इसी को मीम पेश आगे वाव अलिफ लगा के इसको पेश कर दे, नामू कर दे, बन जाएगा, कामा से कामू बन जाएगा। सही है, नामा से नामू बन जाएगा, काला से कालू बन जाएगा। अब यहाँ पे ये देखें, नाम मत हो गया। अब नाम मत कैसे बना हुआ है, इसी के आगे आपने साकिन ता साकिन लगा दी ना चौथे सीगे में। जी। अगर देखना चाहते हैं कि ये कैसे बना है, तो यहाँ पे कौन सा वजन आता है, फ़अला फ़अलू फ़अलत आता है ना यहाँ पे। जी फ़अलत। अब इसमें अपने रूट वर्ड डाल लें, ये कैसे बना हुआ है भाई, तो ये फ़अलत नवा। था। अब जी इसमें नवा नवा, मत। नवा मत बन गया। अब इसको चेंज करें, जी मिस, पीछे नून पे जबर है, तो हम उसको वाव को अलिफ में चेंज कर देंगे। नामत बन गया। नामत हो जाएगा। और फिर दो सुकून। दो हाँ सुकून मिस, को, बस नामत हो जाएगा ना। बस दो नामत हो जाएगा, दो सुकून दो तो नहीं आए ना, जबर आ गई जी। नहीं ठीक है। आए। सही है। अब निम्ना जी बनाना मिस। है, तो ये किससे बना हुआ है, ना, फ़अला फ़अलू फ़अलत, यहाँ पे क्या आता है, कौन सा सीगा आता है, फ़अलना। फ़अलना से बनेगा, नवमना बन जाएगा। जी। अच्छा मिस, जी मिस, थोड़ा सा क्लियर हो गया। हाँ, थोड़ा सा हुआ है अभी, चले, हुआ तो नहीं है मिस, कुछ। काफी सारा हो गया। चले, मतलब काफी सारा हो कल गया। तक, अगली क्लास तक भूला होगा। नवमना, अब आपने क्या करना है, कोई मुश्किल नहीं है, ऐसे सब ऐसे ही सीखते हैं। पढ़ते हुए तो आप सीख इससे ही नहीं वैसे भी सकते, जब चाहिए। तक आप पढ़ाएंगे नहीं तब तक नहीं सीखेंगे। ये बात पक्की है, मैं लिख लें, जब तक आप किसी को देंगे नहीं, वो सेव नहीं होगा आपकी कंप्यूटर कंप्यूटर में, आपके दिमाग में सेव नहीं होगा। जैसे जो मनी आप खर्च कर देते हैं वो सेव हो जाती है, जो आप खा लेते हैं पेट में डाल देते हैं वो सेव नहीं होती। तो सेव करना है तो उसको करना पड़ेगा आगे, किसी को सिखाएं, ग्रुप बनाएं, डालें, उनको सिखाएं थोड़ा थोड़ा करके। स्ट्रगल के बगैर तो कुछ नहीं मिलता ना, अपना टाइम तो देना पड़ता है। अब आपने क्या बना लिया, नवमना बना लिया। जी। नवमना को बोले, बताएं अभी। अब मिस, अब इस पे मिस जबर है, पहले हर इल्लत से पहले हम्म जबर है, इसलिए नाम ना बन जाएगा, वाव को अलिफ में चेंज कर देंगे। ना, नवमना बना था ना, फाअलना, तो यहाँ पे सुकून आएगा ना, यहाँ पे जबर आएगा, ऐसे ही आएगा ना, जी नाम ना बना है। इसको कहते हैं कायदा कालना, कालना, कालना में भी ऐसे ही, काला से भी कुलना बनता है ना, उसमें सिर्फ ये होता है कि यहाँ पे हम पेश देते हैं। और पेश क्यों देते जी। हैं, अब इसको कहते हैं मीम, कायदा कालना। क्योंकि वो मिस बाप नसरा से होता है फतह। ना, तो हाँ, हम ये पेश बाप करते नसरा से होता है, तब हम इसको पेश देते हैं। ठीक है, करूमा तो यूज ही नहीं होता इतना, उसको छोड़ ही दे, तो उसमें ये सिर्फ इसमें ही पेश आती है। तो अब मिस ये यहाँ नामना बन गया। अब आपका दो सुकून इकट्ठे हो गए, यहाँ भी सुकून है। ठीक है, और मीम पे भी। असल में जी ये, अगर आपको सुकून का नहीं भी पता, तो हर फिलत को आपने जिस हरफ में बदला था उसको गिरा देंगे, तो ये नमना हो जाएगा। अब जी नमना तो नहीं पढ़ा जाता ना,
تو ہم کیا کریں گے، کیونکہ یہ باب در کسی بھی اور باب سے آیا بجائے سوائے اس سے کالا نصرہ سے، اس کو زیر دے نصارہ دیں گے کے تو علاوہ. اب یہ اسٹیپس ٹھیک تو ہے آپ جی. کو یاد کرنے ہیں نا، میں تو پڑھا 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 کے تمہیں تو پکے ہو گئے ہیں، اب آپ بھی تھوڑے کریں، اپنا کشٹ اٹھائیں. صحیح ہے، تو یہ بن جائے گا. محنت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، ملتا ہی نہیں کچھ دنیا میں. انسان کو مشقت میں پیدا کیا گیا، اس کو مشقت اٹھائے گا تو کچھ کرے گا. اب نمنا بنا لیا نا، آگے پوری لائنیں آسان ہیں. اب یہ سکون آتا جائے گا، آپ ضمیریں چینج کرتی جائیں گی. یہاں پہ تا لگا دیں گے، یہاں تم لگا دیں گے، یہاں تی لگا دیں گے، یہاں تننا لگا دیں گے، یا تو لگا دیں گے. بس باب نون کے علاوہ کسی اور باب سے آئے تو ہم زیر لگائیں گے، صرف زیر. صرف زیر لگائیں گے، زبر نہیں جی لگاتے کبھی بھی. کوئی بھی باب آ جائے، باب نصرہ کو چھوڑ کے باقی جتنے باب ہیں ان سے آپ نے زیر ہی لگانی. صحیح. کروما کروما یا کرمو ہوتا ہے نا، اور جی مس. نصرہ ینصرو ہوتا ہے، ینصرو. مضارع پہ پیش آتی ہے. تو جن کے جی مضارع پہ پیش آئے گی انہی کو آپ، اور وہ دو ہی باب ہیں، ٹھیک. مزید فی میں تو ایسا کوئی باب ہے ہی نہیں جس کے مضارع پہ پیش آتی ہو، وہاں تو قصہ ہی تمام ہے. آپ نے یہی والے دو دیکھنے اور ان میں سے بھی ایک کوئی زیادہ دیکھنا ہے، نصرہ ینصرو کو زیادہ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، نصرہ ینصرو ہوگا تو آپ نے پیش لگانی ہے، کلنا، کمنا. کالا یقولو، کاما یقومو ہوتا ہے نا، تو کاما یقومو جی میں کمنا آئے گا، یہاں پہ کمنا آئے گا، پیش آئے گی، کمنا نہیں آئے گا. باقی جتنے بھی باب ہیں، اب دیکھیں خویفہ ہوتا ہے نا، کون سا باب ہے خویفہ، ماضی میں زیر آئی ہے، سمیع. کون؟ سمیہ. یسمعو. اب اس میں جب آپ کریں گی تو یہ پیش والا تو نہیں ہے نا، یہ کالا یقولو تو نہیں ہے، تو آپ خف نہ کریں گی نا، یہاں پہ خف نہ کریں گی نا، جی مس. جی کیونکہ یہ کالا یقولو زیر سے تو لگائیں ہے گے. نہیں، سمیہ یسمع سے. جی صحیح نامہ مس. یا نامو جو ہے یہ آپ کا باب فتح تھا، تو یہ بھی نصرہ نہیں تھا، اس لیے ہم نے زیر لگائی ہے. دربا یدربو بھی جو ہے وہ نصرہ ینصرو تو نہیں تھا، اس لیے ہم نے وہاں بھی زیر لگائی تھی. جب یہ والا صیغہ بن جائے گا نا آپ کا، تو یہ سارے بن جائیں گے. اور ناقص اس سے بھی آسان ہے، ناقص میں تو کچھ کرنا ہی نہیں. ناقص میں آپ نے پہلا صیغہ بنانا ہے اور پھر اس کے بعد اسی کے آگے واو الف یا واو الف لگانا ہے، لیکن آپ کو یہ بنانا بھی آنا چاہیے کہ ہم نے کیسا بنایا. اور یا پھر گردان رٹ لیں، مدرسے میں سمجھاتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں گردان رٹ لو، بس رٹ لو، وہ رٹا دیتے ہیں، ان کا رٹنے پہ زور ہے. تو ہم تو سمجھاتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے آپ نے پڑھانا ہے آگے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیسے ہو رہا ہے. اب خافہ دیکھیں، وہی خافہ آ گیا، کادا آ گیا. اب یہ کیا باب ہے، خافہ کیسے بنے گا مجھے بتائیں، روٹ ورڈ کیا ہوگا مس ماضی سمیع. مضارع کے؟ مس سین. خا واو فا. خا واو فا، خوی فا بنے گا نا، جی سمیع سے. سمیہ. اور یسما مضارع میں زبر آئے گی، جی تو یہ خفنا بنے گا. پھر خفتا خفتما آگے والے تو خود ہی بن جائیں گے جب آپ چھٹا جی صیغہ بنا لیں گی. تو بس آپ کو باب اور روٹ ورڈ آنا چاہیے. اب آپ ایسے نہیں ہے اس کا خا یا فا روٹ نکال لیں، خا اور یا اور فا نہیں. نکالیں. زیادہ تر جب بس مضارع آپ نے بناتے بتایا ہیں تھا نا، نا باب سین سے جو ہے وہ باڈی پارٹس کے زیادہ ریلیٹ ہوتے ہیں، ہاں ایموشنز ویئر. بالکل ایسے ہی. خوف کا تعلق کس سے ہے، ایموشن سے ہے نا. اچھا جی، آگے آپ دیکھیں تو اقرا ما یعنی اس کو پڑھنا ہی ہے، نامہ بنا کو بنانا آنا چاہیے. اخی کیا بنے گا؟ مس مضاف نافع ہے. اس کے بعد بھی آیا کریں نا، آگے بھی کچھ بتایا کریں گے. فیل آ رہا ہے، فیل کا کیا بنے گا، میرا یہ سوال فائل. ہوتا ہے. یہ آپ لوگ بہت مرفوع ہے، زیادہ فائل. ابھی تک فاعل اسی پہ فاعل بیٹھے ہوئے ہیں. مضاف مضاف الیہ سب کو پتہ ہے، یہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس سمے یہ ضمیر ہے، اور کوئی کمبینیشن بنتا ہی نہیں سوائے مضاف مضاف الیہ کے. اس کے آگے آئیں کہ یہ مرفوع ہے، منصوب ہے، یہاں کیا بن رہا ہے اس کا؟ مس مرفوع ہے، فائل بن رہا ہے اس لیے. ہاں، کیونکہ یا کی طرف جب مضاف ہوتا ہے تو وہ تینوں صورتوں میں ایک ہی جیسا ہوتا ہے، اخی اخی اخی. جی. ٹھیک ہے، جی تینوں مس. صورتوں میں ایک ہی جی ہوتا ہے، تو اس کا اعراب ہڈن ہوتا ہے، موسا 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 کی طرح.
تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، اس میں خود ڈھونڈنا ہوتا ہے جس کس جگہ پہ آ رہا ہے. اب یہ فائل کی جگہ پہ آ رہا ہے نا، سویا کون سویا ہے نا، سلایا تو نہیں ہے نا، سویا. تو سویا کون سویا، میرا بھائی سویا، فسا اتش تل عاشرتی 10 بجے سویا. وَأَنَا نِمْتُ اور میں سویا میں بعدہ سویا بقلیل، قریب پہ تھوڑی دیر بعد. میں اس کے بعد سویا. اس کے اس کے بعد، اس کے تھوڑی دیر بعد سویا. بعدہ بقلیل، اس کے بعد، یعنی بعد یہاں پہ ظرف ہے نا. اب یہ ظرف جی یا تو زمان ہوگا یا پھر مکان ہوگا. تو ظرف زمان ہے یا زمان. مکان؟ اس کے تھوڑی دیر بعد بس ٹائم بقلیل. ہے نا اس میں، ٹائم. ہاں بعدہ زمان ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے، بھائی کی آخری طرف. بھائی کی طرف جا رہی ہے. یہ کنیکٹ اس کریے ہاں جی. اس کے بعد، بھائی کے بعد بھی قلیل تھوڑی دیر. ٹھیک ہے. متان، اچھا یہ سمجھ میں آ گیا ابھی پورا. فلاشرتی کیا بنے گا یہ؟ بس یہ مفعول بنے گا. یہ جار مجرور بن رہا ہے نا، حرف جر آ جی گیا نا. جار مجرور تو جار متعلق. مجرور کب مفعول بنتے ہیں بتائیں مجھے. متعلق بنتے ہیں جی مس، متعلق. ہاں متعلق بنتے ہیں. اور یہاں سے نیا جملہ شروع ہو گیا. انا کیا بنے گا، مبتدا. اور نمتو کیا بنے گا؟ جملہ بن کے خبر. جی فعل جملہ بن مفعول کے خبر نہیں، ابھی جملہ فعل نہیں بنا. ابھی فاعل. نمتو کے بارے میں نے سوال کیا. نمتو کیا ہے، کون سا بس صیغہ میں ہے؟ سویا. کچھ فیل ہے نا. بس ماضی کا. ہاں ماضی ہے، تا آ گئی ہے، ماضی ہے، تا پہ پیش آ رہی ہے، اس سے پہلے سکون آ رہی ہے. میں سویا فاعل. ہاں میں فائل. کون سا صیغہ ہے یہ؟ مس میم 13 13واں سیکھا ہے. 13واں. 13واں صیغہ ہے. انا ضمیر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مبتدا ہے تو پھر ضمیر گردان میں سے وہ صیغہ لاتے ہیں جو اس کے مطابق ہوتا ہے. تو نمتو لے آئے، ٹھیک ہے. وہ انا نمتو، آپ نمتا نہیں کر سکتے تھے، یہاں پہ نمتی نہیں کر سکتے تھے. تم سوئے. ہاں غلط ہو جاتا. انا نمتو بعدہ، اس کے تھوڑی دیر بعد، یعنی میں 10:30 تک سویا ہوں. جی اچھا. اس کے بعد کیا، متا نمتنا. اب یہ کون سا صیغہ ہے، نمتنا. جب بھی سکون آئے نا یا لام کلمے میں، اس میں مونس پڑھیں. 12 جمع 12واں. 12واں ہے، ٹھیک. ہاں متا جی 12. نمتن البارحۃ یا اخواتی. تو اب اس کا مطلب کیا ہوگا، متا کب، کب تک کب کب. تم لوگ کب تم سب مونس سوئی. ہم، بار البارحہ. ہاں باریہا کیا ہوتا ہے، یہ بھی ظرف ہے نا. لاسٹ نائٹ، لاسٹ نائٹ. زمان. ہاں کل رات. تو اب یہ کیا بنے گا، اس کے اوپر زبر آ رہی ہے، پہچانیں گے اس کو. کیا بنے گا، جو مفعول. مفعول بنے گا. اور اس میں فائل کیا بنے گا، جمع مس ہننا نا. انتنا بنے گی، ہننا نہیں بنے گی، انتنا بنے گی. انتنا. تم سب سوئی. اگر نمنا ہوتا تو مونس جی. ہننا ہوتا، اگر نمنا ہوتا نا تو ہننا ہوتا. نمتنا ہے تم سب کب سوئی، ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ 2 صیغوں میں فائل جو ہوتا ہے اندر باہر ہوتا ہے، باقی تو ان کا ساتھ ہی لگا ہوتا ہے، تو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، ساتھ ہی لگا ہوا ہے. نہ آگے دیکھنا ہے نہ پیچھے دیکھنا ہے، اور ساتھ ہی لگا ہوا ہے. انتنا لگا ہوا ہے. انتنا جی. مخاطب کا جس میں تو آ جاتا ہے نا، وہ مخاطب کے صیغے ہوتے ہیں. اور یہ چھٹے کے سیکنڈ صیغے سے بعد کا صیغہ ہے، تو اس سے پہلے والے کے صیغے تو دیکھنے ہی نہیں. چھٹے کے بعد والا، چھٹے صیغے میں سکون آتا ہے نا لام کلمے پہ، تو میم پہ سکون آ گیا. اس کے بعد آگے والے نمتا، نمتما، نمنا سے آگے شروع کرنا ہے. نمنا سے بعد والے صیغے کے نہیں ذرا کون کون سے ہوتے ہیں اروبا، چھٹے صیغے والے صیغے سے سنیں، اس کو کاؤنٹ کریں. چھٹا صیغہ کیسے بنے گا، مس نمنا. 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 اب آگے والی گنتی جائیں. نمتا.
हम्म, आगे निम्तुमा चले ना। निम्तुम निम निम्तुमा निम्तुम निम्तुमा निम्तुन्ना निम्तुमा निम्तुन्ना निम्तु निम्ना। निम्ना इतनी जल्दी खत्म हो गए। निम्ना के बाद निम्ता, निम्तुमा, निम्तुम, निम्ति कहाँ गया? तुम मैम हाँ, बताया मैंने। निम्तुमा, मिस बोला निम्तुन्ना, था। निम्तु, निम्ना। छठे के बाद कितने सीगे बाकी होते हैं? 8 सीगे बाकी होते हैं। निम्ना के बाद निम्ता आएगा, निम्तुमा, निम्तुम, निम्ति, निम्तुमा, निम्तुन्ना, निम्तु, निम्ना। गाड़ी जब रुकती है थोड़े आहिस्ता हो जाते हैं। निम्तु, निम्ना। आगे क्या है? ये निम्ना है। अब ये कौन सा सीगा है? 14th वन। 14th। मिस ये लास्ट वाला। ये वाला कौन सा था? चले ठीक है, कम से कम इतना तो पता हो ना कि ये मुखातिब का सीगा है और ये 12। मुअन्नस का सीगा है, इतना तो पता हो ना। फिर ये भी पता हो जाता है कि ये जमा का सीगा है, वाहिद का नहीं है। जी। तो बस ये नंबर याद रखें या ऐसे याद रखें, बात तो एक ही है। बादा मुंतसिफिल लैली, हम सोए। मुंतसिफिल लैली का मतलब है आधी रात के बाद। तो बादा जर्फ है, ये दोनों क्या बनेंगे? मुंतसिफिल लैली क्या बनेगा बताएं? कौन सा हाँ, मुरक्कब है? इससे पहले कौन सा मुरक्कब है ये? मुरक्कब इजाफी है ना मैम। मुरक्कब इजाफी है। इसके ऊपर अलिफ ना लाम और तनवीन जर नहीं है, बस जेर आ रही है। और ये जी जर्फ है, तो ये जर्फ मुदाफिल हो गया ना, जी। मल्टीप्लाई होके जर्फ मुदाफिल हो गया। तो जर्फ मुदाफिल जो होते हैं वो क्या बनते हैं हमेशा? जुमला मुतन फेलिया हो तो मफूल बनते हैं, जी। और जुमला इस्मिया हो तो खबर भी बन जाते हैं, और मुतल्लिक के खबर भी बन जाते हैं। जो भी सिचुएशन होगी, खबर मौजूद होगी तो मुतल्लिक के खबर, खबर मौजूद नहीं होगी तो फिर खुद खबर बन जाएंगे, कायम मकाम। इन्होंने बनना क्या है? ज़र्फ मुदाफिल है। इस मकबूल बन जाए इधर। यहाँ ठीक है पे ठीक है। मफूलन फी ही बनेंगे। फी हम ही। सोए, कब सोए? टाइम क्या था? आधी रात के बाद। अब ये निम ना कौन कह रही है? हम सोई। अब ये ना का सीगा ये मुजक्कर मुअन्नस दोनों मोहनस के लिए सारी। दोनों के लिए आता है। जी। ना का सीगा और निम्तू का सीगा भी आप देखें तो उसमें भी मुजक्कर भी हो सकता है, मुअन्नस भी हो सकता है ना। जी। आना यस। मुजक्कर के लिए भी हो सकता है, मुअन्नस के लिए भी है। मोहनस के लिए। हाँ, मेरा भाई सोया 10:30 बजे, और मैं सोया भी हो सकता है, और मैं सोई भी हो सकता है ना। जी। तो ये जी। दो सीगे जो होते हैं ना, ये बहुत इनमें पावर है, ये सब कुछ बन जाते हैं, मुजक्कर मुअन्नस वाहिद जमा सब बन जाते हैं। 6 सीगों की जगह 2 ही सीगे आ रहे होते हैं, अब 2 वो 6 की जगह रख रहे हैं ना। तो खिफ्तुल बरदा, खिफ्तुल खफ्तुल बरदा बरदा फलम फलम अखरुज मिनल बैत। अखरुज मिनल बैतिल यौमा। हाँ, यौमा। तो खिफ्तु मैं क्या हूं? खिफ्तु मैं डर गया। मैं खफ्तुल डर गया बरदा। किससे? सर्दी से। अच्छा। बरदा बारिद क्या होता है? बारिद, कल किसी ने मुझसे ठंड। सवाल किया था कि अलमा मुजक्कर है या मुअन्नस है। तो मुझे बताएं, माँ मुजक्कर है या मुअन्नस है? मैम वैसे तो मोहन। इतना बेवकूफी वाला सवाल था ये। अलमा, उसके आगे पीछे देखा करें, कोई जुमला की बुक में पढ़ा हुआ याद किया करो। अलमा बारिदतुन आता है या बारिदुन आता है? हाँ, बारिदतुन। तुन आता है, शाबाश। और हारुन और हारतुन आता है या क्या आएगा? अलमा गर्म हो तो क्या कहेंगे? हारतुन कहेंगे या हारुन कहेंगे? मिस हारून। हॉर्न हॉर्न। तो पहले तो आप करें ना, ये मुजक्कर है, उसके उसका सबसे पहले हर अल्मा। जुबान जो भी सीखते हैं, खासतौर पर अरबी, उसके मुजक्कर मुअन्नस सीखें। उससे आगे आप बढ़ ही नहीं सकते। अब वो लड़की डिप्लोमा ले चुकी है, वो जिसने मुझसे ये सवाल किया है, 3 पार्ट कर चुकी है ग्रामर के, और मुझसे पूछती है अलमाओ मुजक्कर है या मुअन्नस। नाम नहीं लूंगी, लेकिन अच्छा है उन्होंने सवाल किया ना, ये मुझे इससे खुशी होती है कि कम से कम उन्होंने सोचा तो सही, और पूछने की कोशिश तो की, अंदर ही नहीं रखा उसको।
तो क्या होता है, अलमाउ बारिदुन होता है। अब ये क्या है, मुब्तदा है, ये खबर है। बारिदतुन नहीं होता। अल कहवतु मुजक्कर है या मुअन्नस है? मुअन्नस। अच्छा हाँ, अब इसके आगे इसकी खबर क्या आएगी? अल कहवतु बारिदतुन। बारिदतुन होगा, खबर उसकी मुअन्नस आएगी। ये भी आपका मुब्तदा है, ये खबर है, ये मुजक्कर है तो ये भी मुजक्कर आएगा। बारिदुन, हारुन, अलमाउ हारुन, अल शायु। अल अशायु अल क्या है, मुजक्कर है मुजक्कर। मुअन्नस है? मुजक्कर। मुजक्कर है, कैसे पता चला मुजक्कर है? अल शायु। तो गोल था नहीं एंड में। तो नहीं। ये तो अलमा में भी नहीं थी, जी, इसमें भी नहीं है, तो इसको आपने मुजक्कर कर दिया ना। क्योंकि आपने पहली बुक में पढ़ाया ना कि मुझे ये उसमें। दलील चाहिए, मुझे दलील चाहिए, अच्छा। अच्छा। क्योंकि गोल ता वाले लफ्ज मुजक्कर भी हो सकते हैं ना, और बगैर जी गोल जी। ता वाले मुअन्नस भी हो सकते हैं। मर्दों के नाम। उसको ये छोड़ो है कि छोड़ो इससे छोड़ो। पहले अलिफ है ना। जो अकसाम बताई गई है ना उसमें नहीं आता है हाँ। इस वजह। मैम मिस ये जो इसके कोई जोड़, मिस इसका कोई जोड़ मुअन्नस नहीं है की ना। अलामात होती है ना, उसमें हम मतलब हमजा पर जो वर्ड खत्म होता है, अलिफ और हमारी हमजा जुबान पर। में चाय क्या है? मैंने चाय पी ली है, चाय है ना, मुअन्नस। मुअन्नस है। ये जरूरी नहीं होता कि वो अरबी में भी मुअन्नस हो। अब आपने ये देखना है कि चाय के साथ आपने क्या लगाया था, बार हारून लगाया था या हारतुन लगाया था? हारून। हारून लगा। अशायु हारून लगाया था। इसका मतलब है चाय गरम, चाय जो है मुजक्कर है। तो वो जब लगवाते हैं ना, तो जब आप पढ़ रहे होते हैं बुक 1 2 पढ़ रहे तो उसमें देखा करें, अगर हारून आ रहा है तो उसका मतलब है पीछा वाला लफ्ज क्या है, वो मुजक्कर है। अल कहवा के साथ हारतुन आया था, है, तो इसका मतलब ये मुअन्नस है। तो गोल उस्ताद ता पे ना आपने जाया जो। करें, गोल ता वाले लफ्ज बाज दफा अच्छा। मुजक्कर भी हो जाते आपने एक दफा बताया था ना कि अलिफ उससे या से पहले अलिफ हो तो या हमजा से पहले अलिफ हो, कुछ था इसका। आई डोंट नो, कांट रिमेम्बर। हैं। नहीं, वो मैम अलग ये था। अलामतुल वो तो मुअन्नस वो है। तो जब दो जबर लगाते हैं ना, तो उसके लिए था कि दो जबर कब लगाएंगे, दो जबर, तो वो अलिफ के अच्छा। बाद, हाँ ये है ना, जैसे यहाँ पर ये है। तो ये हाँ वाला जी क्या हाँ। है, अब इसको जब हमने दो, इसको हमने नस्बी हालत लानी है, तो माँ उन से माँ अन जब करेंगे तो आगे अलिफ ऐड नहीं करेंगे, वो ये वाली बात। अच्छा। मसलन माँ उन है ना, जी जी, अब उसको आपने नसब नस्बी में। हालत माँ अन बनाना है, जी अलिफ जी। ठीक है। ममदूदा और अलिफ मकसूरा होती है ना। हाँ, हाँ, अब अलिफ नहीं क्या लगाएंगे। करेंगे, ये माँ उनसे माँ अन बनाया ना, जी तो हम जी। क्या करते हैं, जब भी दो जबर लगाते हैं आगे अलिफ ऐड करते हैं। जी। तो यहाँ पे करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे क्योंकि नहीं उससे करेंगे। पहले है ये ऑलरेडी। इसी तरह गोल ता है, जैसे कावतुन है, और कावतन बनाएंगे तो अलिफ ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। वैसे तो करते हैं ना, जी, मगर। वैसे तो करते हैं, लेकिन अलिफ के बाद हमजा आ जाए या गोल ता आ जाए तो उसमें नहीं करते दो जबर लगा ये के। एक्सेप्शन है ना मैम। हाँ, जैसे किताबुन किताबन, इल्मुन इल्मन, तो दो जबर के बाद अलिफ ऐड होता है ना, लाजिम होता है ना, किताबन करे। अच्छा, वला वलादन, तो दो जबर लगाएंगे तो अलिफ ऐड करेंगे। लेकिन एक्सेप्शन भी होता है, तो एक्सेप्शन ये होता है कि जब अलिफ और हमजा आ जाए तो फिर हम नहीं करते। अलिफ और हमजा आ जाए तो फिर हम आगे अलिफ एक और हमजा नहीं लगा, क्योंकि दो हमजे एक लफ्ज में बुरे लगते हैं ना। अभी देखा नहीं था, बड़े दो दो हमजे आ रहे थे तो एक को गिरा रहे थे बीच में से हम। तो ये वो रूल अलग है, उसको थोड़ा सा ना सही है। तो अब हम पढ़ रहे थे यहाँ पे, खिफ्तु में डर गया, किससे? अब इसमें फाइल क्या है? अगर ये पहला और चौथा सीगा नहीं है तो आगे देखने की जरूरत नहीं टू है, टू फाइल फाइल साथ है है, ना मैम। टू फाइल है। हाँ। और अलबरदा क्या होगा, ये मफूल बन जाएगा। फलम, तो ना, आगे तर्जुमा क्या होगा, अखरिज क्यों हो गया, लम की अखरुज वजह से। अखरुज। लम की वजह मिस से। लम ने मजूम कर दिया ना। असल में क्या था, अख अखरुजू। अखरुजू। जू था, और अखरुज हो गया, मुजारे पे हमेशा पेश आती है और ये मुजारे है। और इसमें जी। फाइल क्या है, अना। अंता। मैं नहीं अना निकला। है, मिस अना है। अना जमीर वाला। शुरू में हमजा असली लगा हुआ है ना, तो ये भी हमजा जी। असली होता है, अना जमीर वाला मुजारे का। मिनल बेती, घर से आज।
मैं सर्दी से डर की वजह से नहीं निकला। फलम अखरुज, मैं निकला ही नहीं मिनल बैतिल यौम, मैं सर्दी से डर गया और घर से निकला ही नहीं। लम्मा समेतु हाजल खबरा कित्तु अबकी। लम्मा का क्या मीनिंग है? नॉट येट। नॉट येट, हर जब जगह नहीं, हर जगह नहीं होता। आगे मुजारे आए तब होता है, माजी आए तो उसका मीनिंग जब होता है। लम्मा दो तरह का होता है, माजी से पहले आए तो उसका मीनिंग फिर वो नॉट येट नहीं होता, मुजारे से पहले आए तो नॉट येट होता है। और आपने देखा ये मजजूम भी नहीं हुआ, इसका मतलब ये मुजारे नहीं है जी और ये नॉट येट भी नहीं है ना? सीखने वाली बातें हैं ना। जी जी। तो अब छोटी इसका छोटी तर्जुमा बातें। जब हो रहा है, नॉट येट नहीं हो रहा। जब। जब मैंने सुना हाजल खबरा, हाजल खबरा क्या बनेगा? मुरक्कब इशारी। फिर वही बात, मफूल। मफूल और बन, मफूल। मफूल। किद तू, मफूल। हाँ जी। हाँ किद तू, इसमें क्या, उनसी जमीर है, ता फाइल है ना, किद तू अब की, अब की क्या है ना, जमीर है। करीब था कि मैं रो पड़ूं, रोया नहीं लेकिन मैं रोने के करीब हो गया। जैसे उर्दू में भी कहते हैं ना कि ये खबर सुन के तो मैं रो ही पड़ा। अब रो ही पड़ा मतलब है कि रोने वाला हो गया रोने तकरीबन। वाला हो गया। किद तू अब की, करीब था के। अब ये आपको कादा का भी बता रहे हैं ना, साथ साथ, जो हमने दो ऊपर पढ़े थे ना, खाफा और कादा। तो कादा से भी क्या होगा, कित्तू। अब ये कौन सा सीगा है? सुकून आ रहा है तो ये कादा। छठे सीगे से बाद वाला सीगा है। कि 13। 13, हाँ 14 से पहले वाला है, लास्ट, सेकंड लास्ट है। करीब था कि मैं रो पड़ूं जब मैंने, अब यहाँ पे नॉट येट मैंने सुनी, ये तो नहीं बनेगा ना। तो आपको नहीं। टेक्स्ट से भी पता चल जाएगा। और फिर कहाँ से कंफर्म करेंगे? आगे माजी आ रहा है, मुजारे नहीं आ रहा, मजजूम नहीं हो रहा। और इसको कहाँ से मफूल करेंगे? यहाँ से करेंगे। मुशारुल इशारा है। ले। से। इसका इराब ये, पहले ये होता है मंसूब तो फिर ये होता है। जी फिर नया फेल आ गया कि तू करीब था कि मैं रो पड़ी। अब की, बका या यबकी यू, और अब की यू। तो अब की यू को जो या से पहले जो होता है जेर होती है तो फिर उसको साकिन कर देते हैं। तो बहरहाल इसके ऊपर पेश नहीं पड़ी जाती, अब की यू नहीं पड़ी जाती, अब की पढ़। सही है, तो इसको पढ़ेंगे। और उस असल में अब की यू है, मुजारे पे पेशी आती, अब की बन जाए। अच्छा, ये दो जुमले मैं जल्दी से करवा देती हूँ। दफ्तर, दफ्तरू का हाजा क्या मतलब होगा? क्या? क्या? क्या ये तुमने दो- लिखा? ये ये कहाँ है एक्सरसाइज। देखा? देखा कहाँ है, मुझे बताएं, देखा कहाँ? दफ्तर लिखा। लिखा ये नहीं है, आपका ये एक डायरी, रजिस्टर है। रजिस्टर। रजिस्टर। दफ्तरू का क्या मतलब है? योर डायरी, तुम्हारा। योर, तुम्हारा जी। तुम्हारी। क्या ये तुम्हारी कॉपी है? कॉपी ले लेना, नोटबुक ले लेना, इंग्लिश बोलने आसानी के लिए, रजिस्टर को छोड़ दें अभी, नोटबुक कर ले, नोटबुक। ठीक है, कॉपी को क्या बोलते हैं? नोटबुक। नोटबुक। दफ्तरू का, क्या ये तुम्हारी नोटबुक है? जनंतु हु, जनंतु, ये कौन सा माजी है ये? ठीक है, ता बड़ी थी लेकिन जब जमीर लगानी थी तो छोटा कर दिया इसको। अच्छा, आई थॉट इट, ठीक है ना, इट जी इज माई नोटबुक। वकिद तू, और करीब था, और मैं करीब था कि मैं लिखूं अलैहि, उस पर अपना नाम। मैंने उसको अपनी कॉपी समझा और करीब था कि मैं उस पर लिखूं अपना नाम, यानी मैं अपना नाम उस पर लिखने ही वाला था। हाँ। जी। कि फिर मुझे ख्याल आया कि मैं तुमसे पूछ लूं, अदफ्तर का हाजा, मैं क्या ये तुम, जन्नतुहू का मतलब क्या होगा? जन्नतुहू। जन क्या होता है? गुमान होता है ना। गुमान अच्छा करना। मैंने गुमान किया इसको, मेरी कॉपी। हम्म, उर्दू में जाया जी। करे ना फौरन, जन गुमान होता है, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। ठीक है, जननतु, मैंने गुमान किया उसको, दफ्तरी, अपनी कॉपी। वकिद्दु, और करीब था कि मैं लिखूं अलैहि, उस पर अपना नाम, लेकिन मैंने लिखा नहीं, है ना। बच्चा रोने के गिरने के करीब ही था लेकिन गिरा नहीं, तो ये मतलब होता है।
कादा या कादू का, ये काना की फैमिली से है ये वाला। ये फेल नाकिस है, और वो जो दूसरा खाफा पढ़ रहे हैं वो फेल ताम है। इसका इसम होता है और इसकी खबर होती है। इसका इसम है, ये फाइल नहीं है किद्दू का, इसको फाइल मत कहें, इसको इसम कहें। ये काना की फैमिली से है, काना का इसम होता है तो इसकी भी इसम होता है, और ये उसकी खबर होगा। उक्तबू अलैहि इसम, ये खबर बनेगा काना की। खबर तो कुछ भी हो सकती है ना, तो ये इसका इसम है और ये खबर है। नाम मत, नाम मतिल बनातू, क्या नामतिल बनातू मिस क्या सो मतलब गई, होगा? मिस सो गई, सो गई, कौन सो गई? बना तू। लड़कियां, जी बेटियां। क्या लड़कियां सो गई? नाम, यस। हाँ, निम्ना, निमतुन्ना क्यों नहीं आया? मेरे 6 सीगा है ना, गायब हाँ, के लिए आ रहा है। ये थर्ड पर्सन है ना, लड़कियां सो गई। अगर ये होता ना जी तुम सो गई तो फिर न होता, नहीं हम नहीं सोए, तो ये निम्ना में जवाब आता। निम्ना, निम्ना कबला कलीलन, वो सो गई, ये हुन्ना जमीर है। ये छठा सीगा है, हुन्ना जमीर है, निमतुन्ना नहीं। निमतुन्ना अंतुन्ना में, वाला नहीं। निमतुन्ना में तुन्ना पूरा आता है, जी और हुन्ना वाली जमीर में सिर्फ ना आती है। निम्ना कबला कलील, यस वो सो गई है थोड़ी देर पहले। अच्छा, अब आखिरी भी कर ले। نمت निम, البارحة مبكرا. मुबक्किरन, मुबक्किरन। निम तू, क्या मतलब मैं होगा सो निम तू? मैं मैं सोया। कल मैं सोया। रात कल, को कल रात, यहाँ रात को। मुबक्किरन, अर्ली, अ, जब जल्दी सोया। मुताअखिरन क्या होता है? इसका ऑपोजिट है, लेट देर से सोया। दाखिल से। हाँ, लेट सोया, अर्ली लेट। तो सबक को ना दोहराना पड़ता है एक दफा, तब चीजें, फिर अब यहीं पे आप छोड़ दें और फिर दोबारा कुछ ना सुने या फिर 8 दिन के बाद आए, तो फिर वो चीजें पक्की नहीं होती। एक दफा जरूर या पढ़ें या पढ़ाएं, या देखें सहाबा भी क्या, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेसन लेने के बाद वो आपस में मुजाकरा करते थे। किसी को कम समझ आती है, किसी को ज्यादा आती है, तो मुजाकरा करते हैं तो सब इक्वल हो जाते थे, सबको समझ आ जाती। तो हर चीज का एक तरीका है। या तो सबक को पहले पढ़ के आए, आज कल हमने ये पढ़ना है, इसकी रीडिंग करके जानी है, ताकि मेरी कुछ तो मेरे पल्ले पड़े जो टीचर बताए। तो मैं जब अपने बच्चों को स्कूल भेजती थी तो मैं उनको पहले लेसन करवा के भेजती थी, अगला जो टीचर ने कल पढ़ाना है, ताकि जब वो टीचर बताए तो उसके सर, उनके सरों के ऊपर से ना गुजरे, उनके सरों में जाए, और फिर उसके बाद जब वो घर आते थे तो उनको दोबारा पढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। और जिस दिन मिस हो जाता था फिर वो बोलते थे हमें तो समझ नहीं आया, टीचर ने क्या बोला है। अब वो फिर मैं लेके बैठती थी। तो दोनों इक्वल हैं, चाहे पहले पढ़ लें चाहे बाद में। ठीक है, तो कुछ थोड़ा बहुत आप एफर्ट डालेंगे अपनी, तभी आएगा, वरना नहीं आएगा। सिर्फ मैं पढ़ाती रहूंगी, आप पढ़ते रहेंगे। जो एफर्ट डालते हैं उसके मुताबिक वो ले लेते हैं। सही है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन से कसीरा, बात पूछनी सुब्हानक थी। अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। ठीक जज़ाकल्लाह है, खैर। कुछ ना कुछ तो है ना, बेटर देन बिफोर हो रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी सी एफर्ट डालेंगे, तो एक दफा लेक्चर को सुने, दोबारा कोई टाइम निकालें, फजर के बाद ही बैठ जाए, इसको इबादत समझ के करें, क्योंकि इससे हमने कुरान सीखना है। ये सब लम्मा कुरान में आते हैं कि नहीं आते? आते हैं, बहुत फेल आते हैं। आते हैं कि नहीं आते? समय ना समय तुम आते समय हैं। तो सारे आते हैं। तो ये क्या है फिर? सा अतु आता है कि नहीं आता? जब वहां जाएंगे तो ये लफ्ज बल्कि आप जब रीडिंग भी करते हैं ना कुरान की, तो वो लफ्ज बोलते हैं, खिफ्तू खिफना। अब खिफ्तू किसने कहा था? मूसा ने कहा था, मैं डर गया था, है ना। अब ये जी वहां पे आता है, आपको मतलब पहले से आता होगा खिफ्तू। अच्छा भाई, ये कौन सा सीगा है? ये माजी है, क्योंकि टीचर ने बताया था बड़ी ता आ जाए तो माजी होता है, और उससे पहले सुकून आ जाए तो वो छठे सीगे के बाद का सीगा होता है। तो ये आगे का कहीं है, पीछे का तो गायब के सीगे तो नहीं हो सकते। ये तो मुखातिब या मुतकल्लिम का सीगा है। तो ये बातें बारीक बारीक मैं इसलिए बताती हूँ कि आपको जल्दी आए। अब ये आखिरी को पहचानना था यहाँ पे, तो आपने
इसको क्या बनाना है, या तो फाइल बनेगा, खी अखी अखी होता है, किताबी 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 ही होता है। अब आपने देखना है कि वो फाइल की जगह पे आ रहा है, मफूल की जगह पे आ रहा है, या वो मजरूर हो रहा है। मजरूर होगा तो जाहिर है पीछे उसके कुछ आएगा ना मजरूर करने के लिए। तो अब आप मुझे ये बताएं कि ये नामक फेल है तो ये फाइल बन गई। ठीक है, इन बातों को जहन में रखें और चलें। मिस ठीक है आपके फिर, देवर की तबीयत ठीक है? वरना मैं आपकी हफ्ते में एक क्लास कर दूंगी बस, एट द एंड। वो केट खत्म होगी, वो कोर्स, उनका कोर्स खत्म हो जाएगा, आपकी क्लास एक हो जाएगी। आप लोगों ने अपनी एफर्ट डालनी है अगर करना है रोज तो। ठीक है, ओके, फिर मान लो। इंशाल्लाह मिस क्या करेंगे कुछ कह रहे थे इंशाल्लाह। कोई? जी जी मिस, मैं आपके देवर की तबीयत पूछ रही थी, आप हाँ परेशान थी ना? हाँ, अभी वो आज ठीक है? दोबारा उनको डिस्चार्ज कर दिया था हॉस्पिटल से ऑपरेशन के बगैर। तो अभी आज उनका बेटा आया ना, तो वो दोबारा लेके गया उनको कि मैं एक दफा और डॉक्टर से बात कर लूँ, क्यों डिस्चार्ज कर दिया, ऑपरेशन क्यों नहीं किया, क्या वजह है, क्यों नहीं किया, मुझे पूरा पक्का करा के, क्योंकि हमारा गांव काफी दूर है ना, तो वहां से बिल्कुल। इस्लामाबाद आना और पिंडी आना रोज मुश्किल होता है। अभी तो रिलेटिव्स के पास ही ठहरे हुए हैं वहां पे, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। लेकिन वो कह रहा था मैं एक सेकंड ओपिनियन डॉक्टर से लूंगा, कि क्यों मेरे बाप को, क्या बहुत ज्यादा खतरा है, डेंजरस है, रिस्की है, या फिर जरूरत ही नहीं है। तो वो जी दोनों बस उसको यही कंफर्म, हाँ ये कंफर्म यही दो कर वजह होती हैं दो। मेन। हाँ, तो डॉक्टर क्या ये भी कह रहे थे रिस्की है, और ये भी जो अलामात है उसकी ये बताती हैं कि ऑपरेशन की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि मेरे हस्बैंड का जब हुआ था तो बेहोश होके घर के बाहर गिर गए थे, उनकी तीन नालियां बंद थी, 99%। तो वो गिर गए थे, वो उसके साथ कुछ ऐसा नहीं है, उसने कुछ हार्ड वर्क किया एक दिन पहले जमीनों के ऊपर, वो ट्यूबवेल का कोई काम था तो वो मोटर वगैरह का, तो उसकी वजह से फिर उसको हुआ है। तो इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। और बहुत ही मुझे अल्लाह तो ताला अच्छा करेगा हाँ, इंशाल्लाह। कोई क्योंकि वो अल्लाह जब ताला डॉक्टर बहुत। कहते हैं ना रिस्की है, बहुत ज्यादा है, तो फिर उसका मतलब है कि आप जा भी सकते हैं और रह भी सकते हैं, है ना। तो जी वो फिर जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन फिर बंदा सोचता है कि चलो भाई ठीक है, अगर मरना ही है तो वो अपना आपको कटवा के और वो क्यों मरे, ऐसे ही मर जाए। तो अल्लाह उसको जिंदगी देगा। बहुत छोटा है वो, इंशाल्लाह। मुझसे बहुत छोटा है वो। जब मेरी शादी हुई थी वो 10-11 साल का था। अल्लाह इतने छोटे। इतना छोटा था वो मेरा देवर, इतना छोटा था, रुस जाता था बार बार, दूध नहीं पीना, ये नहीं करना, रात को दूध पिला के सुलाते थे तो पीता नहीं था, बाद दफा रुस्सा होता था तो नहीं, दूध नहीं पीना मैंने। तो वो यही चीजें होती थी, छोटा था उस वक्त, मुझे याद है। तो रूठ जाना और ये करना, लेकिन अब बड़ा समझदार हो गया, बहुत हेल्प करता है गांव की पूरे की, इतनी दुआएं हैं उसकी, मस्जिदों की खिदमत, हर जगह उसकी खिदमत है। अभी नया नया उसने ट्यूबवेल लगवाया, बाहर पानी लोगों को दिया कि लोगों के पास पानी नहीं है, समर आ रहा है, तो बड़ा सा टैंक बनवाया, उसमें नलके लगाए 2-3, ताकि लोग जो है भरे वहां से। और ट्यूबवेल का पानी आपको पता है कितना प्योर पानी होता है वो, जी मीठा जमीन, पानी हाँ बहुत मीठा ज्यादा। और ठंडा, और मजा ही आ जाता, वो ऐसे ही ठंडा ठंडा। तो वो उसके लिए उसने किया और बस ये हो गया। तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखें तो अल्लाह ताला बचाए, क्योंकि मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ यहाँ पे, और मेरा जाना और मेरे हस्बैंड को मैं अकेला भेजना तो बहुत बड़ा रिस्क है। बस तो बताइएगा क्या हो गया उनका हाँ ना, जरूर इंशाल्लाह, हाँ बताइएगा। मे बी अभी जो आज सुबह भी फोन किया, मुझे नहीं पता, मैं क्योंकि क्लास ले रही होती है, वही टाइम होता है फोन करने का भी। तो मेरे हस्बैंड ने बात किया तो वो क्या क्या बताते हैं, मैं अभी जाके पूछती हूँ। ठीक है, ओके, फिर अमान। जज़ाकल्लाह खैर वही है, कसीरन इतनी उस्ताद, अल्लाह डिटेल ताला में आपसे बता राजी हो। देती हूँ। आप लोग भी मेरी फैमिली की तरह हैं, बाद दफा मेरे हस्बैंड कहते हैं क्यों बताती है, उनको आवाज जाती है ना कभी, लेकिन इतनी डिटेल क्यों बता रही होती है, मैंने कहा नहीं मेरी फैमिली है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं शेयर बस करती हूँ, तो मैं थोड़ा, वो पूछते हैं। बस मुझे पता है, कल भी मुझे पूछना था, परसों मुझे पूछना था, मुझे बार हाँ बार ख्याल आ रहा है, मैंने पूछा नहीं। हाँ, बस मैं बता देती हूँ ना, तो वो फिर बता, आपको फिक्र होती है तो आप पूछते हैं फिर, तो फिर मुझे जी डिटेल। चलिए, ओके ठीक है, ओके, जज़ाकल्लाह खैर भैया कसीरन ठीक, उस्ताद। ओके, अल्लाह हाफिज।